74 11वां कथा बाणीए दी नार दोहरा बहुर मंत्री वर राय सो भेद कहो समझाए सभा विखे भागत भयो 10वीं कथा बनाए। 74 11वां अच्छा 74 10वां ही है, पहला चरित्र है। 10वीं कथा बनता हूँ राजे नूं 10वीं कथा सुनाई है। वो पहला चरित्र है ना चंडी चरित्र, वो तो इस करके भी इनू कुछ होर ना समझ लियो। जिहड़ी वो अकल दित्ती है ना वो तो थल्ले दी अकल है। ये थल्ले दी अकल चाहिदी है, ये थल्ले दियां मंजिलां ने, वो आखिरी मंजिल है। चंडी चरित्र तो आखिरी टॉप दी मंजिल है बुद्धि। टॉप दी बुद्धि ने चरित्र बनाए ने, बनाने वाली ओहो है, बने हुए ने। जिन्हें चरित्र लिखे ने वो है जो कुछ लिखा हुए है। बनिया एक पिशौर में ताहे कुकरिया नार, वो सी पिछे लाहौर है, शहर पिशौर आ गया। हुण पिछे जिहड़ी कथा सी लाहौर दी है, हुण पिशौर आ गया, हुण शहर पिशौर आ गया। पिशौर शहर दे विच इक बनिया रहिंदा सी, ताही कुकरिया ਉਹਦੀ ਇੱਕ औरत सी, नार सी, इस्त्री सी, ਉਹਦਾ नाम सी कुकरिया। लफ्ज कुकरिया लाता, ताहे कुकरिया नार। दुराचार नहीं सी, आचरण चंगा नहीं सी, पर कुकरिया कह के इशारा करता। वो गल आपां लिख के रोज़ अखबारां च आउंदी है, लफ्ज भी तो साडे कोल हैगे ने, ओही जी भाषा हैगी है साडे कोल। कुकर्म है, अंडरस्टूड है। असीं गल भी करी जानी है, समझा भी जाना। भाषा वो जी जी समाजिक भाषा की लोड़ है, जे जी सभा वो जी भाषा वरत लेनी है। जिथे बैठे हैं, जाए देखो मैं सीता है, सीता की गल है, द्रुपदा की गल है, ਉਹਦਾ कपड़े चीर हरण करके बिठाना है। कृष्ण की गल है, औरतों के कपड़े ला ले करी हुई है गल। कथा करते नहीं उन्होंने हो रही है कथा। गोपियों की गल है, कथा हो नहीं रही। ये क्यों नहीं हो रही भाई? क्यों नहीं हो सकती? जो हो सकती सी, जे वो हो सकती है क्यों नहीं हो सकती? वो चारे कितना फर्क है। पर आऊगी अगे कथा, अगे कथा ही कृष्ण लीला की आऊगी। द्वितीय तां है कोई धर्म दे विच अलाउड है, ये धर्म का हिस्सा है। धर्म तो थले नहीं असी, क्योंकि हिंदुओं ने रौला पाना सी ये खिलाफ। उन्हें देती वो कृष्ण लीला की कथा देती चक्के विच गाह। ये हिंदू फिर रौला पा रहे हैं, जोड़े रौला पा रहे हैं 10वें ग्रंथ के खिलाफ असल हिंदू ने दित्ती। कि कृष्ण लीला दी दी, कृष्ण मूर्ति पूजा के खिलाफ है, तो दी है। वो साढ़े नाल फिट आ जाता ना, कृष्ण मूर्ति पूजा नहीं ना करता, ब्राह्मण के खिलाफ है, पाप नहीं मनदा, पाप नहीं मनता। ਉਹਦੀ कथा देती। हाँ जी। ताही मार ता सोजरी सो मैं कहूं सुधार। वो ऐसी कुकरिया नार सी, अपने घर वाले नूं आप कतल करके ਉਹਦੇ ਨਾਲ सती हो गई। ये गल मैं सुधार के कहनी है, गल बना के कहनी है, मैं कहूं सुधार समझा के कहनी है। भी एक औरत है, नाले अपने हथी पति कतल किया, फिर सच्ची होने खातर ਉਹਦੇ नाले सती हो गई। लोग की कहणगे बड़ी पतिव्रता सी, जा सो ना बाद च। ये चरित्र है ਉਹਦਾ। पर लोगों को सच्ची हो सकती है, जगत सच्ची हो सकती है, गां तो नहीं सच्ची हो सकती।
ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦਾ ਝੂਠੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੈਠਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਝੂਠੀ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਬਾਹਰ ਸੱਚ, ਬਾਹਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਦਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਝੂਠ, ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ ਝੂਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ। ਬਾਹਰ ਦਾ ਕੂੜ ਰਾਜਾ, ਕੂੜ ਪ੍ਰਜਾ, ਕੂੜ ਸਭ ਸੰਸਾਰ, ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਸੱਚ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ। ਜਗ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਸੱਚ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਜਗ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਜਗ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਮੰਨਿਆ, ਉਹ ਝੂਠ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਝੂਠ ਨੂੰ ਸੱਚ ਬਣਾ ਰਹੇ ਤੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ 300 ਸਾਲ ਦੇ ਐਵੇਂ ਨੇ। ਆ 10 ਗ੍ਰੰਥ ਬਣਾਉਣ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫੇਲ ਤਾਂ, ਅਸਲ 'ਚ ਫੇਲ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਏ? ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ ਉੱਧਰ ਜਦ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪੰਥ ਚਲਾ ਕੇ ਆ, ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਪੰਥ ਚਲੇ ਤਬ ਜਗਤ ਮੈਂ ਜਬ ਤੁਮ ਕਰੋ ਸਹਾਇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹੁਣ ਕਰੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ। ਭਾਈ ਇੱਕ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਨ, ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਦੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਲੈ ਲੈਣੇ। ਬਰਾੜ ਹੈ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਥ ਖੜੇ, ਪਿੱਛੋਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦਾ ਮੋਰਚਾ। ਇਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿਓ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਪਊ। ਜੇ ਤੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਲੜੂੰਗਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਲੜੂ? ਆਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਨ ਲਿਆ ਸਮਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਚਲਾ ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ ਰਹੂਗਾ ਜਬ ਤੁਮ ਕਰੋ ਸਹਾਇ। ਹੁਣ ਅਰਥ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਅਸੀਂ, ਜੇ ਤੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੇਰੇ, ਫਿਰ ਚੱਲੂਗਾ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਮੈਂ ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾ ਕਰੇ। ਕਿੰਨਾ ਬੜਾ ਮੋਰਚਾ ਦਾ, ਕਿੰਨੇ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਫੌਜ ਸੀ, ਬਹੁਤੀ ਰੱਖੀ ਸੀ ਤਨਖਾਹਦਾਰ। 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫੌਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਫੌਜ ਕਿੱਥੋਂ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ? ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਿਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਏ? ਘਰੇ ਤਲਵਾਰ ਕੱਢੀ, ਪੰਜ ਤਾਂ ਜਦ ਹੀ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਸੀ ਇਹ? ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਮੰਗ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਵੀ ਨਾਲ ਫੌਜ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜੀ ਉਹ ਹਾਂ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਹੋਏ ਤੇ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਇੰਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਏ? ਇਹ ਸਭ ਜੇ ਮੰਨੀਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪਲਾਨਡ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਉਹਨੇ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ? ਇਹੀ ਹੈ ਹੁਕਮ ਬੂਝ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਬੂਝ ਹੈ ਪਰਮ ਪਦ ਭਾਈ। ਹਾਂਜੀ, ਬਣਜ ਕੇ ਹਿਤ ਗਇਓ ਤਾਤੇ ਰਹਿਓ ਨਾ ਜਾਏ। ਬਣਜ ਕੇ ਹਿਤ ਗਇਓ। ਬਣਜ ਹੁੰਦਾ ਬਣੀਆਂ, ਬਣਜ ਹੁੰਦਾ ਵਪਾਰ। ਬਨਕ ਬਣੀਏ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਣਜ ਜੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਪਾਰ। ਬਨਕ ਬਣੀਆ ਵਪਾਰ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਖਰੀਦਣ ਗਿਆ ਬਾਹਰ, ਕੋਈ ਸੌਦਾ ਕਰਨ ਗਿਆ ਹੋ। ਹਾਂ, ਤਾਤੇ ਰਹਿਓ ਨਾ ਜਾਏ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੁਛ ਦੁਰਾਚਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਰਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਦਮੀ ਬਿਨਾਂ। ਹਾਂ, ਏਕ ਪੁਰਖ ਰਾਖਤ ਭਈ ਆਪਣੋ ਧਾਮ ਬੁਲਾਏ। ਜਦੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰੱਖਦੀ ਸੀ ਬੁਲਾ ਕੇ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਡਾਕਾ ਨਾ ਪੈ ਜਾਏ। ਬਹਾਨਾ ਇਹ ਸੀ, ਬਹਾਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਖਤਰਾ, ਆਦਮੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਐਂ ਰੱਖਦੀ ਸੀ। ਅਕਲ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਚਰਿੱਤਰ ਹੈ ਵੀ, ਇਹ ਵੀ ਚਰਿੱਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਚਰਿੱਤਰ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੁਲਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਸੀ, ਆਜ਼ਾਦ ਰੱਖਦੀ ਸੀ। ਬਣੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਬਣੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਚਰਿੱਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਚਰਿੱਤਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਰੈਣ ਦਿਵਸਤਾ ਸੋਰਮੈ ਜਬ ਸੁਤ ਭੁੱਖੋ ਹੋਏ। ਜੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਸੀ ਔਰਤ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲੀ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਗੱਲਾਂ ਮਾਰਦੀ ਨੇ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਇੰਨੀ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਮਿਲੇ ਨਾ ਮਿਲੇ
ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੋਵੇ ਗੱਲਾਂ ਦਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੀਗਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ, ਬੜਾ ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਇੱਕ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ ਬਈ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਝੂਠ ਬੋਲੂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਝੂਠ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਛਾਣ ਨਾ ਸਕੇ, ਵਧੀਆ ਝੂਠ ਹੋਇਆ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਛਾਣ ਨਾ ਸਕੋ, ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਪਵੇ ਵੀ ਝੂਠ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਟੇਜ ਤੇ। ਉਹ ਜੀ ਮੱਛਰ ਨੇ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਟੱਕਰ ਮਾਰੀ ਜੀ, ਰੇਲ ਉਲਟਾਤੀ, ਉਲਟਾਤਾ, ਪਾਗਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਐਮ ਏ ਦਾ, ਉਹ ਆਇਆ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ 15 ਲੜਕੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਸੀ, 10-15 ਲੜਕੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਸੀ। ਮੈਂ 5 ਮਿੰਟ ਪਿੱਛੇ ਖੜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀਆਂ ਰਹੀ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬੋਰਡ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੈ, ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਪੋਸੀਬਲ। ਇਹ 5 ਮਿੰਟ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਣਾ ਔਰਤਾਂ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ, ਇਹ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਝੂਠ ਹੈ। ਪਛਾਣਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਇਨਾਮ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਅਕੈਡਮਿਕ ਲੈਵਲ ਦੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਬੁੱਧਵਾਨਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪੇ ਔਰਤਾਂ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਬਿਠਾ ਦੋ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ, ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਕੀ ਬੈਠਣਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਆਪ ਔਰਤਾਂ ਹੀ ਨੇ, ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ, ਇਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸੁਣਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਣਾ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਸਿੰਘਾ ਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਬਾਣਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਉਹ ਆਦਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੰਡਾ ਭੁੱਖਾ ਰੋਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੁੰਡਾ ਭੁੱਖਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਬੱਚੇ 'ਚ ਨਿਗਾਹ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ, ਔਰਤ ਦੀ, ਮਾਂ ਦੀ। ਬਾਲਕ ਹਾਂ ਪਾਲਣ ਪੌੜੀਲੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਲਕੀ 'ਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਝੂਲੇ 'ਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਬਾਲਕ, ਝੂਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸੁੱਤਾ, ਪਰ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੰਨ ਰੱਖ। ਚੀਤ ਸੋ ਬਾਲਕ ਰਾਖੀਲੇ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਕੁਕਰੀਆ ਨਾਰ ਹੈ, ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਭੁੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਹਿਣ ਦਿਵਸ ਤਾਸੋ, ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਆਦ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ? ਕੁਕਰੀਆ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ, ਬਾਲਕ ਕਿਉਂ ਆਇਆ? ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੁੱਧ ਡੁੱਲ ਗਿਆ, ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੀ ਆਪਣੇ ਬਾਲਕ ਵਿੱਚ ਸੁਤਾ ਭੁੱਲ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਲਕ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਹੈ ਬਾਲਕ। ਇੱਥੋਂ ਚੱਲਣੀ ਆ ਗੱਲ। ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਕੁੱਡੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਕਟਹਰੇ 'ਚ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਔਰਤ। ਉਹ ਇਹ ਵੱਡਾ ਅਪਰਾਧ, ਕਿੱਡੀ ਅਪਰਾਧੀ ਆ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ। ਫੇਰ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਗਾਹਾਂ ਦਾ। ਜੋ ਗਾਹਾਂ ਕਰੂਗੀ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਅਪਰਾਧੀ, ਕਿੰਨੀ ਅਪਰਾਧੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਹੈ ਉਹਦੀ, ਜੇ ਇਸ ਗਹਿਰਾਈ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਤਾਂ ਗਾਹਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ, ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸਾਡੇ ਤੇ। ਆਦਮੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਖਾ ਜਾਂਦੇ। ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਦਾ ਕੇਸ, ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਮੀਟ, ਹੱਡੀਆਂ ਪਿਛੇ ਨਾਲੇ ਚੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਆਦਮੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਕਰੂਅਲ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਆਦਮੀ ਨੇ ਉਹ। ਇਹ ਜਿਹੀ ਉਹ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਹਾਂ, ਰਹਿਣ ਦਿਵਸ ਤਾ ਸੋਰੋ ਮੈਂ ਜਬ ਸੁਤ ਭੂਖੋ ਹੋਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਰਹਿਣ ਦਿਵਸ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਰਾਮਣਾ ਪਾਣੀ ਦੁੱਧ ਮਨ ਐਸੀ ਹਰਸਿਓ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰ ਜੈਸੀ ਜਲ ਦੁੱਧ ਜਲ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਖਿਚੜੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ? ਕਿਉਂ ਖਿਚੜੀ ਆ ਨਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਪਣੇ ਕਿਉਂ ਖਿਚੜੀ ਨੇ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਘਿਓ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਖਿਚੜੀ ਰਹਿਣੀ। ਇਉਂ ਮੇਲ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਜਲ ਔਰ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਦੋਏ ਇੱਕ ਮਿੱਕ ਨੇ। ਜਬ ਸਤ ਭੁੱਖੋ ਹੋਏ, ਜਦ ਮੁੰਡਾ ਭੁੱਖਾ ਹੈ ਜਦ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹਟਦੀ, ਉਹ ਧਿਆਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਭੁੱਖਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਰੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਰੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਦਾ ਗੱਲ, ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਲੱਗਦਾ ਕਰਦਾ ਰੋਣ ਲੱਗਿਆ ਬੱਚਾ। ਹਾਂ ਆ ਦੇਖਣਾ ਪ੍ਰੀਤ ਮਾਤ ਲਖ ਦੁਗਧ ਹਿਤ ਦੇਤ ਉੱਚ ਸੁਰ ਰੋਏ। ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਧ ਤਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ, ਪ੍ਰੀਤ ਮਾਤ ਲਖ ਦੁਗਧ ਹਿਤ, ਪਰ ਬੜਾ ਔਖਾ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਦਿੰਦੀ। ਦੇਤ ਉੱਚ ਸੁਰ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਚਾ ਰੋਂਦਾ, ਜਦ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਬਿਲਕਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਆਦਮੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਨਿਆਣਾ ਰੋਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਖ ਹੈ ਆਦਮੀ ਇਹਦੋਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਂ ਚੌਪਈ ਜਬ ਸੁਤ ਭੂਖੋ ਹੋਏ ਪੁਕਾਰੈ ਤਬ ਮੁਖ ਸੋਇਓ ਜਾਰ ਉਚਾਰੈ। ਆ ਦੇਖ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਗੱਲ ਯਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦ ਬਹੁਤਾ ਬਿਲਕਦਾ ਹੈ ਬੱਚਾ ਭੁੱਖਾ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਸਾਂਭ, ਤੈਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਬੱਚਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤ੍ਰਿਆ ਯਾਕੋ ਤੁਮ ਚੁਪ ਨ ਕਰਾਵੋ ਹਮਰੇ ਚਿਤ ਕੇ ਸ਼ੋਕ ਮਿਟਾਵੋ। ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਹੀ ਫਿਕਰ ਹੈ ਤੈਨੂੰ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਪ ਨਾ ਕਰਾਵੋ। ਚੁੱਪ ਨਾ ਤ੍ਰਿਆ ਯਾਕੋ ਤੁਮ ਚੁੱਪ ਨਾ ਕਰਾਵੋ, ਉਹਦਾ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੀ, ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਚਿੰਤਾ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੈ? ਹਮਰੇ ਚਿੱਤ ਕੋ ਸ਼ੋਕ ਮਿਟਾਵੋ। ਮੇਰੇ ਚਿੱਤ ਦਾ ਸ਼ੌਕ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ? ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਸਾਂਭ। ਬਹਾਨਾ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਤੇਰਾ ਜੀ ਲੱਗਿਆ ਰਹੇ, ਉਹ ਉਲਟਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਆਖਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਭ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਅਸਲ 'ਚ ਬੱਚਾ ਸਭ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਹੁੰਦਾ। ਉਠ ਅਸਥਨ ਤਾ ਕੋ ਤਿਨ ਦਿਓ ਲੈ ਅਸਥਨ ਚੁੱਪ ਬਾਲ ਨਾ ਭਇਓ। ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਧ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣਾ ਸਥਨ ਦਿੱਤਾ, ਲੈ ਅਸਥਨ ਚੁੱਪ ਬਾਲ ਨਾ ਭਇਓ। ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੁੱਧ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਿਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਦੁਖਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇ, ਪੀੜਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ। ਉਹ ਜਦ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਿਰ ਦੁਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਢਿੱਡ ਪੀੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ। ਹਾਂ ਨਿਜ ਸੁਤ ਕੋ ਨਿਜ ਕਰਨ ਸੰਘਾਰਿਓ ਆਣ ਮਿੱਤਰ ਕੋ ਸ਼ੋਕ ਨਿਵਾਰਿਓ। ਉਹਨੇ ਪੌਦਾ ਗਲ ਘੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰਤਾ ਜਾਂ ਚੁੱਪ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਗੁੱਸੇ ਜਾ ਕੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਨਾ ਚੁੱਪ ਕਰਿਆ, ਗਲ ਘੁੱਟਤਾ ਮੁੰਡੇ ਦਾ, ਮੁੰਡਾ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰੱਖੇ। ਨਿਜ ਕਰਨ ਸੰਘਾਰਿਓ, ਕਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲੇ, ਨਿਜ ਕਰਨ ਸੰਘਾਰਿਓ, ਹੱਥਾਂ ਨਾਲੇ ਗਲ ਘੁੱਟਦਾ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵੀ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਆਣ ਮਿੱਤਰ ਕੋ ਸ਼ੋਕ ਨਿਵਾਰਿਓ। ਹੁਣ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜੁਰਮ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਣਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਨਾ ਕਰਦੇ। ਕਰ ਘੁੱਟਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਦਾ ਲਈ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਦਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕੁਕਰੀਆ ਨਾਰ, ਇਹ ਕੁਕਰੀਆ ਨਾਰ ਆ ਕੁਕਰੀਆ ਕੀਤੀ, ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਘੁੱਟ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਉਹਨੇ, ਆ ਕੇ ਫੇਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪੈ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਹਾਂ ਆਣ ਮਿੱਤਰ ਕੋ ਸ਼ੋਕ ਨਿਵਾਰਿਓ, ਉੱਥੇ ਫੇਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲੀ ਪੈ ਗਈ, ਆ ਕੇ ਗੱਲੀ ਲਾ ਲਿਆ। ਆਣ ਮਿੱਤਰ ਕੋ ਸ਼ੋਕ ਨਿਵਾਰਿਓ, ਆ ਸ਼ੋਕ ਆਪਣੀ ਜਾਣੇ ਸ਼ੋਕ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਸ਼ੋਕ, ਉਹ ਥੋੜੀ ਮੰਨਦਾ ਸ਼ੋਕ।
ਹਾਂ बाल रहत चुप जार उजारो अब क्यों ना रोवत बाल ਯਾਰ तिहारो। ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਰੋਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬੱਚਾ ਰੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ? ਦੇਖੋ ਉਹਦੀ ਸੁਤਾ ਬੱਚੇ 'ਚ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਸੁਤਾ ਬੱਚੇ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਹੈ आदमी अपराधी नहीं है, औरत अपराधी है। बच्चा रोया ही नहीं, गल की होगी? हाँ तब तिन बचन तरनी यो भाख्यो तबे तमार पूत मैं रख्यो। कहने मैं तो तेरे खाते मुंडा ही मारता भी डिस्टर्ब करी जाता, तेरा भला हो जा। मैं तो कहती ਉਹਦਾ ਜੱਬੇ ਚੱਕਤਾ, ਇਹ ਹਟਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ तेरे वास्ते। हाँ दोहरा जार बचन सुन के डरियो अधिक त्रास मन ठान। वो एक डर का भी ऐडी है, यही जी औरत मेरे ना की इतनी गलत औरत को तू बहना आप डर गया, फिर तेनू कुछ भी कर सकती है। उठ के खड़ा हो गया। तात्रिया की निंदा करी बाल चरित मुखान। ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਤ ਬਣਾਈ, ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਡੈਣ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਡੈਣਾ ਚੰਗੀਆਂ ਨੇ, ਘਰ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਆਇਆ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਨੇ ਬਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਿਹਾ। ਉਹ ਡਰ ਗਈ, ਕਤਲ ਦਾ ਕੇਸ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਖੁਸ਼, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਲਾ ਲਿਆ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਔਰਤ ਦੀ ਬੁੱਧੀ, खुश होऊगा मैं तेरे पीछे ਔਰਤ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇਖੋ, ਇੱਥੋਂ ਔਰਤ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਊਗਾ ਮੇਰੇ ਖਤਰ ਮੁੰਡਾ ਹੀ ਮਾਰਤਾ। ਉਹ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਸਗੋਂ। ਇਹ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਔਰਤ ਦਾ ਕੀ ਇਤਬਾਰ ਹੈ? ਇਹ ਕੋਈ ਔਰਤ ਹੈ ਤੇ ਡੈਣ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਗੜ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਗੜ ਗਿਆ। ਹਾਂ जाल जबे ऐसे कहो निरख तरनी की ओर। ਜਦ ਉਹਨੇ ਔਰਤ ਵੱਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਝਾਕ ਕੇ, ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂ ताही तुरंत मारत भई हृदय कटारी घोर। ਬਾਹ ਕਟਾਰੀ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦੇ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਾਰਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਤਾ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਖੰਜਰ ਮਾਰੀ। ਇਹ ਜਿਹੀ ਔਰਤ ਸੀ ਮਾਰੇ ਸਕਦੀ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣਾ ਮੁੰਡਾ ਮਾਰਤਾ ਉਹਨੇ ਉਹ ਤੇ ਕੀ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੀ ਲੈਣਾ ਸੀ? ਖੰਜਰ ਮਾਰੀ, ਉਹ ਵੀ ਮਾਰਤਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। पति मार दिंदियां ने। ਆਹੋ ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਹੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਹਾਂ पुत्र और तेह जार को एक को नाम है जाए। देखो बहादुरी आदमी वर्गी औरत च नहीं है, क्रूरटी आदमी ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। क्रूरटी आदमी ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਹਾਦਰੀ ਚ ਨਹੀਂ ਪਛਾੜ ਸਕਦੀ। ਬਹਾਦਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਵੀ ਬਹਾਦਰੀ ਹੈ, ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਚਰਚੇ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਫ ਕਰਤੀ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹਿ ਕੇ। सहचरी सी जड़ी ਸਹਿਚਰੀ ਉਹਨੇ ਦੋਏ ਮਰਾਤੇ। ਉਹਨੇ ਦੋਏ ਮਾਰਤੇ, ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਮਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਇਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। तो माफ करना भी बहुत बड़ी बहादुरी है। द्रौपदी ने माफ नहीं किया, ਉਹਦੀ कथा आती है, लंबी है, चलो फिर सही, किते माफ करने की कैपेसिटी है किते भी नहीं है। हाँ पुत्र और तेह जार को एक को नाम है जाए मर्द एक लग भूम खन दून देव दबाए। एक खुंजे च दो ही दबते, एक आदमी बुला लिया, ਉਹਦੇ ਟੋਆ ਪਟਾ ਲਿਆ, ਟੋਆ ਪਟਾ ਕੇ ਦੋਏ ਦਬਤੇ, ਪੈਸੇ ਦੇਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਏ ਦਬਾਤੇ ਥੱਲੇ, ਅੰਦਰੇ ਦਬਾਤੇ। अतिथि एक तय घर हो तो ਤਿੰਨ ਸਭ ਚਰਿਤ ਨਿਹਾਰ। ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁਲਾਉਣਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਅਤਿਥੀ ਸੀ ਕੋਈ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਣਾ ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਸੌਦਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਛੋਟਾ,
ਕਈ ਵਾਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਛੋਟਾ ਵਪਾਰੀ ਹੋਊ। ਛੋਟਾ ਵਪਾਰੀ ਹੋਊ ਕੋਈ, ਬਹੁਤਾ ਬੜਾ ਵਪਾਰੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਅਤਿਥੀ ਲਿਖਿਆ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਘਰ ਠਹਿਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹੋਊ ਜਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ ਹੋਊ ਵੀ ਆਜੂ ਘੰਟਾ 2 ਘੰਟੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋ ਵੀ ਸੌਦਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਦਊਗਾ, ਮਾਲ ਕੇ ਦਊਗਾ। ਤਿੰਨ ਸਭ ਚਰਿਤ ਨਿਹਾਰ, ਉਹਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ, ਤਿੰਨ ਸਭ ਚਰਿਤ ਨਿਹਾਰ। ਉਹਦੇ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਕੰਮ। ਦੇਖ ਲਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਦੇਖਦੀ ਸਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੇ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਧਰ ਹੀ ਨਾ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ 'ਚ। ਉਹ ਘਰ ਸੀ ਦੂਏ ਕਮਰੇ 'ਚ ਹੋਣੇ ਪਰੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਦੇਖੇ ਲਿਆ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੇ ਲਈ। ਹਾਂ, ਬਣਕ ਮਿੱਤਰ ਤਾ ਕੋਹ ਤੋ ਤਾਸੋ ਕਹਿਓ ਸੁਧਾਰ। ਬਾਣੀਆ ਉਹਦਾ ਮਿੱਤਰ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸਤੀ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇਰੇ ਘਰ। ਆਉਣ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਤੀ ਉਹਨੇ, ਰਾਹ 'ਚ ਕਿਤੇ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਮਾਰ ਦੇਵੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇਰੇ ਘਰ। ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਉਹਨੇ ਆਉਣਾ ਹੋਊ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਊਂ ਉਹਨੂੰ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਚੌਪਈ ਬਚਨ ਸੁਣਤ ਬਣਿਓ ਘਰ ਆਇਓ, ਤਾਤਰੀ ਸੋ ਜੋ ਬਚਨ ਸੁਣਾਇਓ। ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣ ਕੇ ਬਣਿਆ ਘਰ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਹਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ? ਜੋ ਗ੍ਰਹਿ ਕੋਨਾ ਖੋਦ ਦਿਖੈ ਹੈ, ਤਬ ਤੋ ਕੋ ਪਤੀ ਧਾਮ ਬਸੈ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਖੂੰਜਾ ਪੱਟ ਕੇ ਦਿਖਾ। ਤਾਜ਼ਾ ਪੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉੱਤੇ ਲਿਪਤਾ, ਕੱਚੇ ਹੀ ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਖੂੰਜਾ ਪੱਟ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ। ਤਬ ਤੋ ਕੋ ਪਤੀ ਧਾਮ ਬਸੈ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤਾਂ ਬਸਾਊਂਗਾ, ਉਹ ਖੂੰਜਾ ਪੱਟ ਕੇ ਦਿਖਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਉਹ 'ਚ ਦੱਬਿਆ। ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੱਢੂ ਤੈਨੂੰ ਘਰੋਂ। ਪਤੀ ਦੇ ਧਾਮ ਤੂੰ ਤਾਂ ਬਸ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਖੂੰਜਾ ਪੱਟ ਕੇ ਦਿਖਾ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੀ। ਉਹਨੇ ਖੂੰਜਾ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਫਲਾਣਾ। ਜਦ ਉੱਤੇ ਦੀ ਪੋਚਾ ਫੇਰਦੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਨਾ। ਲਿਪ ਦਿੱਤਾ ਬਾਅਦ 'ਚ, ਲਪਾਤਾ, ਚੱਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਰੇ। ਰਿਲ ਜਬਤਾ ਤ੍ਰਿਆ ਸੋ ਬਣਕ ਬਚਨ ਯੋ ਭਾਖਿਓ। ਜਦ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਔਰਤ ਨੂੰ, ਬਾਣੀਏ ਨੇ, ਹਾਂ, ਤਮਕ ਤੇਗ ਕੀ ਦਈ ਮਾਰ ਹੀ ਰੱਖਿਓ। ਬਾਅਦ ਤਲਵਾਰ ਉਹਨੇ ਕੋਲ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਪਈ, ਇੱਕਦਮ ਗਰਦਨ ਤੇ ਮਾਰੀ ਬਾਤ, ਉਹ ਵੀ ਮਾਰਦਾ। ਇਹ ਚਰਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ, ਪਹਿਲਾ ਚਰਿੱਤਰ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਮਾਰਤਾ, 3 ਕਤਲ ਕਰਤੇ। ਹਾਂ, ਕਾਟ ਮੂੰਡ ਤਾ ਕੋਹੇ ਭਾਂਤ ਉਚਾਰਿਓ। ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਕੱਟ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾਤਾ। ਰੌਲਾ ਪਾਤਾ ਕੀ ਹੋ ਲੂਟ ਚੋਰ ਲੈ ਗਏ ਧਾਮ ਇਹ ਮਾਰਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਤੀ ਮੇਰਾ ਮਾਰ ਗਏ, ਕੱਲ ਲੁੱਟ ਕੇ ਚੋਰ ਲੈ ਗਏ। ਚੋਰ ਆਏ ਸੀ ਡਾਕੂ, ਕੱਲ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਗਏ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ। ਦੋਹਰਾ ਪਤੀ ਮਾਰਿਓ ਸੁਤ ਮਾਰਿਓ। ਉਹ ਚੱਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਭੱਜ ਕੇ ਕਹਿਤਾ ਹੂੰ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਐ ਥੋੜੀ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਮਾਰਤਾ ਜਾਂ ਮੁੰਡਾ ਮਾਰਤਾ ਨਾ। ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਅੱਗੇ ਦੋਹਰਾ ਪਤੀ ਮਾਰਿਓ ਸੁਤ ਮਾਰਿਓ, ਧਨ ਲੈ ਗਏ ਚਰਾਏ। ਕਹਿੰਦੀ ਪਤੀ ਮਾਰਤਾ, ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਮਾਰਤਾ। ਧਨ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਏ ਚੋਰ, ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਲਾਸ਼ ਰੱਖਤੀ ਨਾ ਕੱਢ ਕੇ, ਧਨ ਸਾਰਾ ਲੈ ਗਏ। ਤਾ ਪਾਛੇ ਮੈਂ ਹੂੰ ਜਦੋਂ ਢੋਲ ਮਰਦੰਗ ਵਜਾਏ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਆਪ ਮਰੂੰਗੀ, ਸਤੀ ਹੋਊਗੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆ ਢੋਲ ਟਮਕੇ ਨਾ ਹੋਊਗੀ ਸਤੀ। ਢੋਲ ਮਰਦੰਗ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜੋ ਹੈਗਾ ਜਿਉਂਦਾ, ਇਹਦਾ ਦੋਸਤ ਅਤਿਥੀ, ਉਹਨੇ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ
ਮੈਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਤਾਂ ਮਾਰੂ, ਸਬੂਤ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਇੱਕ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ। ਢੋਲ ਮਰਦੰਗ ਵਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਤੀ ਹੋਊਗੀ, ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ। ਭਇਓ ਪ੍ਰਾਂਤ ਚੜ ਚਿਖਾ ਪੈ ਚਲੀ ਜਰਨ ਕੇ ਕਾਜ। ਚਿਖਾ ਤੇ ਚੜ ਗਈ ਜਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਂ ਚਿਖਾ ਚੜਦੇ ਨੇ ਜਲਣ ਵਾਸਤੇ ਚੜ ਗਈ। ਲੋਗ ਤਮਾਸ਼ੇ ਕੋ ਚਲੇ ਲੈ ਲਕੜਨ ਕੋ ਸਾਜ। ਲੱਕੜੀਆਂ ਲੁਕੜੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਵੀ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖਣਗੇ। ਸੁਣਤ ਸ਼ੋਰ ਲੋਗਣ ਕੋ ਬਾਜਤ ਢੋਲ ਮਰਦੰਗ। ਸ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੁਣਿਆ, ਢੋਲ ਢਮੱਕੇ ਵੱਜਦੇ ਨੇ, ਮਰਦੰਗ ਵੱਜਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁ ਵੱਜਦਾ, ਬਾਜੇ ਗਾਜੇ ਵੱਜਦੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਕਹੇ ਜੀ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਤਾਂ ਹੋਈ ਵੀ ਇਹ ਔਰਤ ਸਤੀ, ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਸੀ ਲੋਕ, ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਤਮਾਸ਼ੇ ਨੂੰ ਆਏ ਨੇ। ਪਤਾ ਹੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਸਤੀ। ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਇਹ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ, ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਸੁਣਤ ਸ਼ੋਰ ਲੋਗਣ ਕੋ ਬਾਜਤ ਢੋਲ ਮਰਦੰਗ। ਲਖਿਓ ਹੁਤੋ ਜੋ ਨੈ ਅਤਿਥੀ ਵਹਿ ਚਲਿਓ ਹੈ ਸੰਗ। ਉਹ ਅਤਿਥੀ ਵੀ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਰ ਦਾ ਢੋਲ ਮਰਦੰਗ ਸੁਣੀ, ਉਹ ਅਤਿਥੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਵੀ ਕਾਹਦਾ ਰੌਲਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਤੀ ਹੁਣ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕਹੇ ਜੀ ਸਤੀ ਆ ਉਹ। ਲਓ ਪਈ ਸੌ ਅਤੀਤ ਸੰਗ ਹੁਣ ਚਲੋ ਦੇਖੋ ਜੌਣ ਤਮਾਸ਼ੇ ਭਲੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਹਿ ਜਾਏ ਸਤੀ ਹੋਣ ਦਾ। ਤਿਨ ਤਾਸੋ ਜੋ ਬਚਨ ਅਜਾਰੋ ਸੁਣੋ ਨਾਰ ਤੁਮ ਕਹੋ ਕਹਿਓ ਹਮਾਰੋ। ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹੇ ਬਚਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਅਤਿਥੀ ਨੇ, ਤਿਨ ਤਾਸੋ ਜੋ ਬਚਨ ਉਚਾਰੇ ਹਾਂ, ਸੁਣੋ ਨਾਰ ਤੁਮ ਕਹਿਓ ਹਮਾਰੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਅਤਿਥੀ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਹਾਂ, ਦੋਹਰਾ ਵਹਿ ਕਾ ਕੀਆ ਵੋ ਕਾ ਕੀਆ ਏਕਾ ਕੀਸ ਕੁਕਾਏ। ਉਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੈਂ? ਆ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਵਾਹ ਕਾ ਕੀਆ, ਵਾਹ ਕਾ ਕੀਆ, ਉਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉੱਥੇ? ਵਹ ਕਾ ਕੀਓ, ਉਹ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਪਤੀ ਮਾਰਿਆ, ਉਹ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਏਕਾ ਕੀਸ ਕੁਕਾਏ। ਆ ਕੀ ਕਾਏ ਕਾ ਕੀ ਕਾਲੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੂੰ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕੰਮ? ਕੁਕਾਏ ਕੁਕਰੀਆ, ਏਕਾ ਕੀਸ ਕੁਕਾਏ। ਇਹ ਕੁਕਾਏ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ, ਉਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਉਦੋਂ ਤੇਰਾ ਕੀ ਰੂਪ ਸੀ? ਜਾਂ ਬੱਚਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂ ਘਰਾਂ ਵਾਲਾ ਮਾਰਿਆ, ਕੀ ਰੂਪ ਸੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚਾ ਮਾਰਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਯਾਰ ਮਾਰਿਆ, ਫਿਰ ਘਰ ਵਾਲਾ ਮਾਰਿਆ, ਉਹ ਰੂਪ ਕੀ ਸੀ? ਆ ਅੱਜ ਸਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ ਗੱਲ। ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਗਿਆ, ਆਪਣੀ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਵਾਹ ਕਾ ਕੀਓ ਵਹ ਕਾ ਕੀਓ ਹਾਂ, ਏਕਾ ਕੀਸ ਕੁਕਾਏ। ਆ ਕੋ ਕਰਮ ਆ ਕਰਿਆ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੁਣ ਤੂੰ? ਇਹਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਈ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਦੋਹਾਂ ਦੀ, ਜੋ ਤਾਂ ਕੀਤਾ। ਆ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ, ਆਪੇ ਮਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ। ਇਹ 13ਵੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਅਕਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਆ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਖੇਡ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਇਹ ਜਦ ਤੱਲੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੁਣ। ਕਹਿਓ ਜੋ ਤੁਮ ਆਗੇ ਕਹਿਤ ਤੇਰੋ ਕਰਤ ਉਪਾਏ। ਹਾਂ, ਕਹਿਓ ਜੋ ਤੁਮ ਆਗੇ ਕਹਿਤ, ਜੋ ਆਗੇ ਕਹਿਤ ਤੇਰੋ ਕਰਤ ਉਪਾਏ। ਤੇਰੋ ਕਰਤਾ ਉਪਾਏ। ਇਹ ਉਹ ਕਿਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਉਪਾਏ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਉਪਾਏ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਪਾਪ ਦਾ, ਕਿਤੇ ਪਾਪ ਦਾ ਪ੍ਰਾਇਸ਼ਚਿਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਉਪਾਏ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਪ੍ਰਾਇਸ਼ਚਿਤ। ਬਈ ਪ੍ਰਾਇਸ਼ਚਿਤ ਤਾਂ ਵੀ ਕਰ ਲਈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਸਤੀ ਵੀ ਉਹ ਪਾਪ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਾਇਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦੀ ਆ, ਆ ਕੁਛ ਹੋਰ ਗੱਲ ਆ। ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਗਿਆ ਉਹ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਇਸ਼ਚਿਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਉਪਾਏ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇਰੇ ਬਈ ਆ ਤੇਰੇ ਤੇ ਗਰਾਹ ਇਹਦਾ ਉਪਾਏ ਕਰ ਲੈ, ਆ ਤੇਰਾ ਬੁਰਾ ਉਹਦਾ ਉਪਾਏ ਕਰ ਲੈ, ਆ ਪਾਪ ਕਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਤੇਦਾ ਉਪਾਏ ਕਰ ਲੈ। ਉਪਾਏ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ। ਸੁੱਧ ਘਾਇਓ ਮਿੱਤ ਘਾਇਓ
ਔਰ ਨਿਜ ਕਰ ਪਤੀ ਘਾਏ ਤੇ ਪਾਛਨ ਆਪੇ ਜਰੀ ਢੋਲ ਮਰਦੰਗ ਵਜਾਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੁੱਤ ਘਾਇਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੰਡਾ ਮਾਰਤਾ, ਫਿਰ ਮਿੱਤਰ ਮਾਰਤਾ ਤੈ ਆਪਣਾ, ਫਿਰ ਘਰ ਵਾਲਾ ਮਾਰਤਾ, ਹੁਣ ਢੋਲ ਮਰਦੰਗ ਵਜਾ ਕੇ ਸਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਾਛੇ ਆਪਨ ਜਰੀ ਢੋਲ ਮਰਦੰਗ ਵਜਾਏ। ਆ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ, ਆਪਣ ਜਰੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਚਰਿੱਤਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਸਤੀ ਮੰਨੀ ਹੈ, ਕੀ ਮੰਨੀ? ਸਤੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਢੋਲ ਮਰਦੰਗ ਵਜਾਏ, ਢੋਲ ਮਰਦੰਗ ਵਜਾ ਕੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇਖਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹੀਏ? ਕੀ ਤੂੰ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਮਨ ਬਦਲ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਅਪਰਾਧ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ 'ਚ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਚਰਿੱਤਰ ਹੈ ਕੋਈ, ਜਾਂ ਅੰਦਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ। ਹਾਂ, ਅੜਿਲ ਨਿਜ ਮਨ ਕੀ ਕਛੁ ਬਾਤ ਨ ਤਰੀਕੋ ਦੀਜੀਐ ਤਾਕੋ ਚਿਤ ਚਰਾਏ ਸਦਾ ਹੀ ਲੀਜੀਐ। ਨਿਜ ਮਨ ਦੀ ਬਾਤ ਦੇਤੀ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨਿਜ ਮਨ ਦੀ ਬਾਤ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਯਾਰ ਹੈ ਉਹਨੇ, ਤੂੰ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਐ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਜਾ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਤੀ, ਮਾਰਤਾ ਉਹਨੇ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਮਾਰਨਾ ਕੀ ਲੱਗਿਆ, ਔਰ ਜੇ ਕਰੂਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸੀ ਫਿਰ। ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੋਣਾ ਪੱਟ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਿਜ ਮਨ ਦੀ ਬਾਤ, ਨਿਜ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਪੰਕਤੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਬਾਤ ਚਾਹੇ ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਕਿਉਂ ਲਿਖੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਜ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਕੇ ਦੋਏ ਮਾਰ ਖਾ ਗਏ। ਬਾਣੀਆ ਵੀ ਮਾਰ ਖਾ ਗਿਆ, ਯਾਰ ਵੀ ਮਾਰ ਖਾ ਗਿਆ, ਅਤਿਥੀ ਬਚ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਤਿਆਰ ਹੈ ਮਾਰਨ ਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਮਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਾਲ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਉਹਦੇ, ਉਹ ਸੁਭਾਅਕ ਨੇ ਦੋਏ। ਅਜੇ ਬਾਣੀਆ ਤਾਂ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਮੈਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਤੈਨੂੰ, ਤੂੰ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਅਤਿਥੀ ਬਚ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤੇ ਮਾਰਤਾ, ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲੀ ਉਹ ਨਸਲ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਸੱਪ ਨੂੰ ਸਮਝਾਈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਲੰਗ ਮਾਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਾ ਭਾਈ ਕੱਟਿਆ ਕੁੱਟਿਆ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਲੋਕ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਆ ਨੇੜੇ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਚੱਲ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੱਟਦਾ, ਤੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਕੱਟ ਲੈਣ ਦੇ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਕੱਟਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਨੀ? ਤਾਕੋ ਚਿੱਤ ਚਰਾਏ ਸਦਾ ਹੀ ਲੀਜੀਐ। ਉਹਦਾ ਚਿੱਤ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀਏ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਆਪਣੇ ਕਾਬੂ 'ਚ ਰੱਖੇ। ਜਿਹਦਾ ਚਿੱਤ ਚੁਰਾਇਆ ਕਾਬੂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ, ਉਹਦਾ ਚਿੱਤ ਚੁਰਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਭੇਦ ਉਹਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੀਏ। ਦੱਸੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੇਰੇ ਭੇਦ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਪਤਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਦੱਸੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਚੁਰਾਏ ਉਹਦਾ ਚਿੱਤ ਦੀ ਗੱਲ, ਚੋਰੀ ਕਰ, ਚੋਰੀ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਤੇ ਚੋਰੀ ਰੱਖਣੀ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਹੇ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਇਸ ਬਾਤ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬਾਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨੀ ਉਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਨਿਜ ਮਨ ਕੀ ਤਾਸੋ ਜੋ ਬਾਤ ਸੁਣਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਗਟ ਜਾਏ ਆਪ ਪਛਤਾਈ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਗੱਲ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਨਿਜ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਜੋ ਪਛਤਾਉਣ ਤੇ ਸਿਵਾ ਕੁਛ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਗਟ ਜਾਏ ਆਪ ਪਛਤਾਈ। ਹਾਂ, ਦਾਦਰਤ ਨੇ ਨਿਜ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ, ਤਿੰਨ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨੇ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ ਹੀ ਮੁਕਾਤੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੇ ਕਿ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਕੋਈ। ਜਿਹੜਾ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਦਿੰਦਾ ਮਹਾ ਮੂਰਖ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੂਰਖ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਕਹਿਤਾ ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲਾਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਲਿਖੇ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਆਇਆ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਹੋਰ ਧਰਮ ਧਨ ਕਹਿੰਦੇ ਲੜਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਾਅਦਾ ਨਾ ਕਰ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਿਆ ਰਹੇ।
ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਿਰੇ ਮੰਗਲ ਵੇ ਕਦੇ। ਹਾਂ ਜੇ ਦਸ਼ਰਥ ਦਾ ਸਿਰ ਤਾਂ ਨਾਲੇ ਆ ਗਿਆ, ਦਸ਼ਰਥ ਜਦੇ ਮਰ ਗਿਆ, ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਮਹਿਲਾ ਤੋਂ ਜਾ ਰਾਮਚੰਦਰ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ। ਦਸ਼ਰਥ ਦੇ ਮਰੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ। ਆਪਣੇ ਇਹ ਸੀ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਭਰਤ ਰਾਜ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਰਾਜ ਮਾਤਾ ਬਣ ਜਾਵਾਂ। ਲੈ ਰਾਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਰਾਜ ਮਾਤਾ ਬਣ ਜਾਵਾਂ। ਰੇਬ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਭਰਤ ਮੰਨੂ ਕਰਾਂ ਮੰਨੂ, ਉਹਨੂੰ ਕੜਮੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਪਹਿਲਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਬੇਅਕਲੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬੇਅਕਲੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਜਦ ਤੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਆਖੇ 'ਚ, ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ, ਤੂੰ ਇਹਦਾ ਕਿਉਂ ਪਈ? ਚਲਿੱਤਰ 373ਵਾਂ ਕਥਾ ਹਿੰਗਲ ਦੇਵੀ। ਹਿੰਗਲ ਦੇਵੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰਮਤ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ੁੱਧ ਬੁੱਧੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਸ਼ਕਪਟ ਬੁੱਧੀ, ਸੰਤੋਖ ਤੋਂ ਸੰਤੋਖੀ ਬੁੱਧੀ ਹੈ। ਸੰਤੋਖ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਜੋ ਗਿਆਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਆਤਮਦਰਸ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਆਤਮਦਰਸ਼ੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਹੈ। ਕਪਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ, ਫਰੇਵ ਹੈ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ, ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਹਿੰਗਲਾ ਦੇਵੀ ਹੈ। ਚੌਪਈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੌਲਤਾਬਾਦ ਬਸਤ ਜੈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਨੌ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਉਣਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ। ਦੌਲਤਾਬਾਦ ਸ਼ਹਿਰ ਕਹਿਤਾ, ਦੌਲਤਾਬਾਦ ਸ਼ਹਿਰ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਦੌਲਤਾਬਾਦ ਰੱਖਿਆ, ਹਿਰਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਹਿੰਗਲਾ ਦੇਵੀ ਜਿੱਥੇ ਹਿੰਗਲਾ ਦੇਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਗਿਆਨਵਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਗਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਗਾਲ ਆਦਮੀ ਹੁੰਦਾ ਦੂਏ ਦੇ ਹੱਕ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭਜਦਾ, ਭੁੱਖਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਭੁੱਖੇ ਭਗਤ ਨਾਲ ਕੀਜਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਦੌਲਤਾਬਾਦ ਹੈ। ਦੌਲਤ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੌਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਮਾਇਆ ਚੀਜ਼ ਡੋਬਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਪਣੀ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਅੰਦਰੋਂ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਉਹ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੋਇਆ ਜਾਣ ਕੇ ਇਹ ਡਬੋ ਦਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਡਬੋਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਿਆ। ਸਰੀਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਤਾਰਨਾ, ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਤਾਰਨਾ। ਸਰੀਰ ਡਬੋਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਜਿਹਨੇ ਤਾਰਨਾ। ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੁੱਧ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਜਿਹਨੇ ਤਾਰਨਾ। ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਤਾਰ ਸਕਦਾ,
ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੀ ਤਰੂ, ਜੋ ਤਰੂਗਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗੂਗਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। ਸਰੀਰ ਦਾ ਜੋ ਮੋਹ ਤਿਆਗੂਗਾ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਤਿਆਗੂਗਾ, ਤਿਉਂ ਤਰੂਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜਿਉਂ ਚੰਬੜੂਗਾ ਤਿਉਂ ਡੁੱਬੂਗਾ। ਸਰੀਰ ਤੇ ਬਿਨਾ ਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਰ ਸਕਦਾ। ਤਰਨਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਾ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਦੌਲਤਾਬਾਦ ਬਸਤ ਜਹ ਵਿਕਟ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਭੂਪ ਹੁਤੋ ਤਹਿ। ਦੌਲਤਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੂਪ ਵੀ ਵਿਕਟੇ ਰਹੂਗਾ। ਫਿਰ ਵਿਕਟ ਜਿਹਦੀ ਕਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਿਕਟ ਸਿੰਘ ਜਿਹਦੀ ਕਾਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ, ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਵਰਤੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਹਦਾ ਲਿਖਿਆ, ਪੰਡਤ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਨੌ ਵੀ ਛਾਂਟ ਕੇ ਧਰੇ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਗਾਹਾਂ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਚੱਲਣੀ ਹੈ, ਨੌ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਚੱਲਣੇ ਨੇ। ਹਰ ਚਰਿੱਤਰ 'ਚ ਇਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਆਊਗੀ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਗਾਹਾਂ ਸਾਖੀ ਆਊਗੀ, ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਨਾ ਆਉਣਗੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ। ਭਾਨ ਮੰਜਰੀ ਤਾਕੀਦਾਰਾ। ਦੇਖੋ ਭਾਨ ਹੁਣ ਸੂਰਜ ਹੈ, ਭਾਨ ਸੂਰਜ ਆ ਗਿਆ। ਭਾਨ ਮੰਜਰੀ ਤਾਕੀਦਾਰਾ, ਮੰਚਰੀ ਚਾਨਣ ਸੂਰਜ ਵਰਗਾ ਅੰਦਰ। ਭਾਨ ਮੰਜਰੀ ਤਾਕੀਦਾਰਾ। ਉਹ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਵਿਕਟ ਸਿੰਘ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਧ ਸੀ ਸੂਰਜ ਵਾਂਗੂ ਚਾਨਣ ਸੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ। ਉਹਦਾ ਸ਼ੰਕਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਪੂਰਾ ਗਿਆਨਵਾਨ ਆਦਮੀ ਸੀ ਉਹ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬਲੈਕਮੇਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਧਰਮ ਵਾਲਾ ਆਦਮੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬਹੁਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਆਦਮੀਆਂ ਤੇ। ਗਾਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ। ਜੇ ਸਮ ਕਰੀ ਨਾ ਪੁਨ ਕਰਤਾਰਾ। ਐਸੀ ਬੁੱਧੀ ਜੈਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਕਰਤਾਲ ਨੇ ਉਹੀ ਜਿਹੀ ਬੁੱਧੀ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੁੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਉਹੀ ਜਿਹੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸ਼ਰੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਫਿਰ ਕਰਤਾਲ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰੀਕ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਨਿਰਸ਼ਰੀਕ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਨਿਰਸ਼ਰੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸ਼ਰੀਕਾ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਭਗਤ 100 ਵੀ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਰੀਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਸ ਵਿੱਚ। ਸਾਧ ਸ਼ਰੀਕਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਲਾਲਚ ਲੋਭ ਹੋਊ ਉੱਥੇ ਸ਼ਰੀਕਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜਿਆਦਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸ਼ਰੀਕਾ ਖਤਮ। ਫਿਰ ਏਕਤਾ। ਏਕਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੁਣ ਸਾਡੇ 'ਚ? ਅਸਲ 'ਚ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਉੱਠਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਉੱਠਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿਸੇ 'ਚ, ਨਾ ਕੋਈ ਉੱਠਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਫਸਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਰਾਤ 'ਚ। ਇਹ ਤਾਂ ਪੁੱਠੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ। ਉਹ ਪੁੱਠੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਦਾ ਅੱਜ। ਹਾਂਜੀ। ਭੀਮ ਸੈਨ ਇੱਕ ਤਹਿ ਥੋ ਸ਼ਾਹ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਾਹ ਸੀ। ਸ਼ਾਹ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਭੀਮ ਸੈਨ ਸੀ। ਭੀਮ ਸੈਨ ਇੱਕ ਤਹਿ ਥੋ ਸ਼ਾਹ। ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਸੀ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪੈਸੇ ਦਿੰਦਾ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਭੀਮ ਸੈਨ ਸੀ। ਪ੍ਰਗਟ ਭਇਓ ਜਨ ਦੂਸਰ ਮਾਹਾ। ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੂਸਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਖੁੱਲ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਦਮੀ ਹੌਸਲੇ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਹੌਸਲੇ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਬਹੁਤੇ ਸ਼ਾਹ ਡਰਪੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸੀ, ਰੁਪਈਏ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਗਿਆਨਵਾਨ ਆਦਮੀ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਗਿਆਨ ਕੋਲ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹਾ ਹੀ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਆਹ ਗੱਲ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਉਹ ਜਿਹੇ ਆਦਮੀ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਉਹ ਗਿਆਨਵਾਨ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਤਕੜਾ ਹੋਰ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਅਵਤਾਬ ਦੇਈ ਤੇ ਰਾਜਾ ਉਹਦੀ ਸੰਗਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ ਹੁਣ। ਉਹਦੀ ਸੰਗਤ ਰਾਜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਹੁੰਦੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨੇ। ਹਾਂ।
ਸ੍ਰੀ ਅਵਤਾਪ ਦੇਈ ਤਿਹ ਨਾਰੀ। ਇੱਥੋਂ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ, ਰਾਜੇ ਦਾ। ਸ਼ਾਹ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦਾ, ਸਿਰ ਸ਼ਾਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਸਭ ਸਲਾਹ ਨਾਨਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਸ਼ਾਹ ਸੀ ਉਹ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ। ਸਾਰੇ ਗਿਆ ਇਹ ਮਾਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਸੰਤੋਖੀ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਐ ਕਹੋ। ਰਾਜਾ ਵੀ ਸੰਤੋਖੀ ਸੀ, ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਬਣਨੀ ਹੋ ਸੀ ਨਾ। ਸ੍ਰੀ ਅਵਤਾਪ ਦੇਈ ਤਿਹ ਨਾਰੀ। ਦੇਖੋ ਆਫਤਾਬ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕਹਿਤਾ ਸੂਰਜ, ਇੱਥੇ ਆਫਤਾਬ ਵੀ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਆਫਤਾਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਉਰਦੂ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤ ਲਿਆ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਧ ਸੀ ਆਫਤਾਬ ਵਰਗੀ, ਸੂਰਜ ਵਰਗੀ ਸੀ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਬੀਰ ਨੂੰ ਲੋਈ, ਜਦ ਕਬੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲੋਈ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਘਰ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਬਾਣੀ ਮੰਨਦੀ ਉਹਦੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਧੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਘਰ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇ, ਸੰਸਾਰੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤਾਂ ਮੰਨਦੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ। ਆਫਤਾਬ ਦੇ ਹੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ, ਉਹ ਵੀ ਰਾਜੇ ਵਰਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਭਾਨਵਤੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਫਤਾਬ ਦੇ ਹੀ ਹੈ। ਭਾਨ ਮੰਜਰੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਭਾਨ ਮੰਜਰੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਅਵਤਾਪ ਦੇ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਫਤਾਬ ਦੇ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਸੂਰਜ ਵਰਗਾ ਚਾਨਣ ਰੱਖਦੀ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਦੋ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਥੇ, ਰਾਜਾ ਔਰ ਸ਼ਾਹ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਸੀ। ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧ ਬਰਾਬਰ ਸੀ। ਕਣਕ ਅਵਟ ਸਾਚੇ ਜਨ ਢਾਰੀ। ਕਣਕ ਅਵਟ ਐ ਸਮਝ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਸੋਨਾ ਢਾਲ ਕੇ ਸਤਪੁਰਖ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੀ ਬੁੱਧ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੀ। ਸਾਚੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਨਿਰੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੁੱਧ, ਖੋਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਚ। ਮਤਲਬ ਹੈ ਸੋਨੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਖੋਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਖੋਟ ਇਹ ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖੋਟ ਉਹ ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਚ ਖੋਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਰਾਜੇ ਚ ਖੋਟ ਹੈ, ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਟ। ਤਿੰਨ ਮਨ ਮੈਂ ਇਹ ਬਾਤ ਬਖਾਨੀ, ਕਹਿ ਵਿਦ ਕਹਿ ਹੂਜੀਏ ਭਵਾਨੀ। ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਬੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਕਿ ਮੈਂ ਭਵਾਨੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋਵਾਂ, ਜਿਉਂਦੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਚ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਬੁੱਧ ਕਰਕੇ। ਦੀਜਾ ਬੁੱਧ ਵਿਵੇਕਾ ਹੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ। ਤਿੰਨ ਮਨ ਮੈਂ ਇਹ ਬਾਤ ਬਖਾਨੀ, ਕਹਿ ਵਿਦ ਕਹਿ ਹੂਜੀਏ ਭਵਾਨੀ। ਐਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਨਿਓ ਗਿਆਨਵਾਨ ਸੀ। ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਜੇ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਗਿਆਨ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੇ ਘਰ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਨਾ ਹੀ ਗਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੰਤੋਖ ਤੱਕ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਗਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਸੰਤੋਖ ਰੱਖਦੇ ਗੱਲ ਚੱਲੂਗੀ, ਗਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ। ਸੋਏ ਰਹੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਵੀ ਇੰਨਾ ਹੀ ਗਿਆਨ ਰੱਖਦੀ ਸੀ, ਐਂ ਕਹਿ ਲਓ ਜਿੰਨਾ ਸੂਰਜ ਵਰਗਾ ਹੀ ਗਿਆਨ ਰੱਖਦੀ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਚਾਨਣ ਸੀ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ। ਹਾਂ, ਸੋਏ ਰਹੀ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿਖਾਏ, ਚਮਕੂਠੀ ਸੁਪਨੇ ਕਹਿ ਪਾਏ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਤਾਂ ਬੁੱਧ ਇੱਕੋ ਹੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਹੈ, ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਪਰ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ। ਘਟ ਮੈਂ ਹਰਜੂ ਬਸ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਹ ਸੀ, ਬਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੁੱਧੀ ਇੱਕੋ ਹੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਗਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਘੱਟ ਸੁੱਤੀ ਪਈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੂੜੀ ਨੀਂਦ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗੂੜੀ ਨੀਂਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿਆਣੇ ਵੀ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ, ਨਿਆਣੇ ਵੀ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੀ ਅੱਖ ਜਰਾ ਕੁ ਖੜਕੇ ਨਾ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਬੁੜੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਉਮਰ ਜਾ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜੀ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਿਆਣਾ ਵਰਤਿਆ, ਬੁੜਾ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੀ ਅੱਖ ਛੇਤੀ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਆਣਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਦੇ ਨੇ, ਬੁੜਾ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੇ। ਪਰ ਸਿਆਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਛੇਤੀ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢੋਲ ਵਜਾਈ ਜਾ ਕੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂ, ਚਮਕ ਉੱਠੀ ਸੁਪਨੇ ਕਹਿ ਪਾਏ। ਸੁਪਨਾ ਦੇਖ, ਸੰਸਾਰ ਸੁਪਨੇ ਵਰਗਾ, ਪਰ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਚਮਕ ਪੈ ਗਈ, ਉੱਠ ਖੜੀ, ਸੁਪਨਾ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਉਹਦਾ। ਕਹਾ ਦਰਸ ਮੋਹ ਦਿਆ ਭਵਾਨੀ। ਉਹਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਭਵਾਨੀ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰਤ ਨੇ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਭਵਾਨੀ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਭਵਾਨੀ ਦਿਖੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਭਵਾਨੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਭਵਾਨੀ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਬੁੱਧੀ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੁੱਧੀ ਕੋਈ ਗੱਲ, ਸਭੇ ਨੂੰ ਸੋ ਭਾਖੀ ਮਬਾਣੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਦੀ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਭਵਾਨੀ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਚਮਤਕਾਰ ਪੈ ਗਿਆ, ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਗੱਲ ਦੀ, ਕਹਿਤਾ, ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ। ਹਾਂ, ਜੇ ਵਰਦਾਨ ਦਿਓ ਤੇ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਜਿਹਨੂੰ ਵਰਦਾਨ ਦੇ ਦੇਵਾਂ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਜਾਂ ਮੈਂ ਪਰੇ ਫਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਵਾਲਾ, ਪਰ ਜੇ ਵਰਦਾਨ ਦਊ ਤਾਂ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੋਊ, ਜੇ ਵਰਦਾਨ ਦਊ ਤਾਂ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੋਊ। ਉਹਨੇ ਐਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਵਰਦਾਨ ਜਿਹਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜੂ, ਜੇ ਦਊ ਜਦੇ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ, ਲੋਕ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕਰ ਪਗ ਲਾਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਗਏ ਸਾਰੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਭੀੜ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਰ ਮੰਗਣ ਤਾਤੇ ਅਨੁਰਾਗੇ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਗਏ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵਰ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਵਰ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਵਰ ਦੇ, ਸਾਰੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜਿਵੇਂ ਪੁੱਛਿਆ ਲੈਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਭੀੜ ਲੱਗ ਗਈ, ਅਨੁਰਾਗੇ ਦੇਖੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, ਵਰ ਮੰਗਣ ਤਾਤੇ ਅਨੁਰਾਗੇ। ਅਨੁਰਾਗੇ ਹੁੰਦਾ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਣਾ। ਇਵੇਂ ਰਾਗ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਿਰ ਬੈਰਾਗ ਹੈ, ਅਨੁਰਾਗ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਨੁਰਾਗ ਲਫ਼ਜ਼ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਇਸੇ ਸੈਂਸ ਵਿੱਚ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਤਿਆ ਹੋਇਆ, ਆਦੀ ਬਣ ਕੇ ਇਸੇ ਸੈਂਸ ਇੱਥੇ ਵਰਤਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਭਾਸ਼ਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰਮੁਖੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਅਨੁਰਾਗੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਣਾ। ਜੇ ਮਨਮੁਖ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਮਨਮੁਖ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਮਨਮੁਖੇ ਗੁਰੂ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਮਨਮੁਖ ਗੁਰੂ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਦਾਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਦਾਸ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੇ ਕਹੇ ਤੇ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਲਾਏ ਚੱਲਣਾ ਉਹਨੇ ਤਾਂ। ਉਹ ਦਾਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਦਾਸ ਨੇ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਦਾਸ ਨੇ, ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ ਗੱਲ, ਦਾਸ ਨੇ ਕਿ ਅਨੁਰਾਗੂ ਹੀ ਨੇ ਉਹ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਅਨੁਰਾਗੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਬੈਰਾਗੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਰਾਗੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੈਗਾ ਕੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਅਲੱਗ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਅਲੱਗ ਬੋਲੀ। ਹਵੈ ਬੈਠੀ ਸਭ ਹਿਨਕੀ ਮਾਈ। ਸਾਰੇ ਮਾਈ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਭਵਾਨੀ ਤਾਂ ਮਾਈ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਮਾਈ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੱਤ ਦੇਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਔਰ ਮਾਈ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਮੱਤ ਦੇਣ ਲੱਗ ਗਈ ਵੀ ਬਾਰੇ ਹੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਅਕਲ ਸਿੱਖ ਲਓ। ਅਕਲ ਤੋਂ ਬੜਾ ਵਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਰਦਾਨ ਕੀ ਹੈ? ਸਭ ਪਰਵਾਰੇ ਮਾਹੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਮਤੀ ਦੇਵੀ ਦੇਵਰ ਜੇਸ਼ਟ। ਕਹਿੰਦੀ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਵਰ ਮਿਲੂਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਲ ਲੈਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋਵੋ, ਕਾਬਲ ਵੀ ਹੋਵੋ। ਜੇ ਵਰ ਦਾ ਕੁਆਂਟਲ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਰੱਖਣਾ, ਲੱਤਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਵਜਨ ਚੱਕਣ ਜੋਗੀਆਂ। ਵਜਨ ਇੰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਵਰਦਾਨ ਦਾ ਕੁਆਂਟਲ, ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਤਾਂ 'ਚ ਜਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰੋ ਚੱਕਣ ਜੋਗੀ ਸਰੀਰ 'ਚ, ਫਿਰ ਉਹ ਵਰਦਾਨ ਦਾ ਬੋਝ ਚੱਕੂਗਾ ਸੋਤੋ। ਇਹ ਸੁਣ ਖਬਰ ਨਿਰਾਦਿਪ ਪਾਈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਸੀ ਇਹ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਤੱਕ ਚਲੀ ਗਈ। ਨਿਰਾਤਪ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਰਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਨਿਰਾਤਪ ਪਾਈ। ਇਹ ਖਬਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚਲਦੀ ਚਲਦੀ ਰਾਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਆਹ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ।
ਏਕ ਨਾਰੀ ਇਹ ਨਗਰ ਭਨੀਜੈ। ਇੱਕ ਐਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰ ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਹਿੰਗਲਾ ਦੇਈ ਕਹੀਜੈ। ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਹਿੰਗਲਾ ਦੇਵੀ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਹਿੰਗਲਾ ਦੇਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਆਪਣੇ, ਔਰ ਤੂੰ ਹੀ ਹਿੰਗਲਾ ਇਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਹਿੰਗਲਾ ਪਿੰਗਲਾ ਹਿੰਗਲਾ ਪਿੰਗਲਾ। ਸਮਝਿਆ ਨੀ? ਹਿੰਗਲਾ ਹਵਾ ਘਰ ਵਾਲੀ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਭਾਅ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਦੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੇ। ਜਗਤ ਮਾਤ ਕੋ ਆਪ ਕਹਾਵੈ, ਊਚ ਨੀਚ ਕਹਿ ਪਾਏ ਲਗਾਵੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਵੀ ਸਾਰੇ ਊਚ ਨੀਚ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਊਚ ਨੀਚ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਊਚ ਨੀਚ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਗ ਮਾਤ ਕਹਾਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰੀਂ ਪਾਉਣ ਲੱਗੀ। ਊਚ ਨੀਚ ਚਾਹੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਿਆਣਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ, ਊਚ ਨੀਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਜਾਤ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰੀਂ ਪੈਣ ਲੱਗੇ। ਔਰ ਪੈਰੀਂ ਪੈਣਾ ਇਹ ਰਾਜੇ ਦੇ ਸਮਝ 'ਚ ਗਲਤ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਹ। ਰਾਜੇ ਦੇ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਔਰਤ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਪੈਰੀਂ ਪਵਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਪਊਗਾ ਪੈਰੀਂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਪਊਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਊ। ਜਿਹੜਾ ਪੈਰੀਂ ਜਾ ਕੇ ਪਊ ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲਾ ਹੋਊ ਤਾਂ ਹੀ ਪਊ, ਜਾਂ ਮੂਰਖ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਪਊ। ਕਸੂਰ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਪੈਰੀਂ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਦਾ। ਸੰਤ ਪੈਰੀਂ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੰਤ ਦਾ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਨੇ ਚੱਲ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਲਾਉਂਦੇ ਕਿਉਂ ਨੇ ਲੋਕ? ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਡੰਗਰ ਨੇ। ਫਿਰ ਸੰਤ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਡੰਗਰ ਨੇ ਉਹ। ਜੇ ਸੰਤ ਡੰਗਰ ਹੈ, ਉਹ ਇਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੰਗਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰੀਂ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਡੰਗਰ ਤਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ। ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਡਾਂਗ ਵਾਲਾ ਜਿੱਧਰ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਜਾ। ਡੰਗਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਡਾਂਗ ਨਾਲ ਚੱਲੇ। ਜਿਹੜਾ ਡਾਂਗ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਉਹ ਡੰਗਰ ਹੈ। ਜਿਸकी ਲਾਠੀ ਉਸकी ਭੈਂਸ। ਡੰਗਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡਾਂਗ ਦੇ ਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭੈ ਨਾ ਚੱਲੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਭੈ ਚੱਲਦੇ ਆ ਲੋਕ ਡੰਗਰੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਡਾਂਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭੈ ਕਾਹੂ ਕੋ ਦੇਤਨਾ ਨਾ ਭੈ ਮੰਨਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਰਾਜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਬਾਹਰ ਚੱਲਦਾ, ਉਹ ਆਪੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਰਾਜਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਉਹਦਾ, ਉਹਦੀ ਤਾਰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੀਚ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹਟੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਸਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜੇ ਗੈਰ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸੰਸਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਗੈਰ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਗੈਰ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਇੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਆਜ਼ਾਦ ਖਾਲਸਾ। ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਆਜ਼ਾਦ। ਆਜ਼ਾਦ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਘਰ ਜਾ ਲੁੱਟੀਏ, ਡਾਕਾ ਮਾਰੀਏ, ਜਿਹਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾ ਕੇ ਖੋਲੀਏ ਕੁਛ। ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਜੀ ਔਰ ਮਲਾਨੇ ਜੇਤੇ। ਜਿਹਨੇ ਕਾਜੀ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਲਾਣੇ ਸੀ, ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਹੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਸੀ। ਜੋਗੀ ਮੁੰਡਿਆ ਅਰ ਦਿਜ ਕਹਤੇ। ਔਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀ ਦਿਜ, ਜੋਗੀ ਸੀ ਮੁੰਡਿਆ ਸੀ। ਜੋਗੀ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਟਾਂ ਵਾਲੇ ਜੋਗੀ ਨੇ, ਇੱਕ ਮੁੰਡਿਆ ਨੇ ਜੋਗੀ। ਮੁੰਡਿਆ ਵੀ ਨਾਥਾਂ ਚੋਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਜੋਗੀ ਨੇ ਨਾਥ ਨੇ। ਮੁੰਡਿਆ ਸਿਰਮੁੰਨੇ ਵਾਲੇ ਔਰ ਦੂਏ ਜਟਾਂ ਵਾਲੇ। ਸਭ ਕੀ ਘਟ ਪੂਜਾ ਹਵੈ ਗਈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਘਟ ਗਈ, ਮਾਨਤਾ ਘਟ ਗਈ। ਲੋਕ ਉਧਰ ਐ ਚੱਲ ਪਏ ਜਿਵੇਂ ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਵੱਲ ਚੱਲ ਪਏ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਾਸੇ ਵਾਲੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਏ ਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਪੈ ਗਿਆ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਫਰਾਡ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਕੌਣ ਲੱਗੇ? ਉਹਨੇ ਕਿਵੇਂ ਲਾ ਲਏ? ਤੁਸੀਂ ਉਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਮਗਰ ਲਾਏ ਨੇ। ਜੇ ਮਗਰ ਇਹ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਲੋਕ ਰਹਿਣਾ, ਐ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੇ ਮਗਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਮਗਰ ਰਹਿ ਜਾਣ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂਆਂ ਵਰਗੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮਗਰ ਤਾਂ ਰਹਿਣਗੇ ਜੇ ਗੁਰੂਆਂ ਵਾਲਾ ਚੜ੍ਹਨ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਚੜ੍ਹਨਾ, ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਰਹਿਣ ਤੁਹਾਡੇ। ਸਿਆਸੀ ਆਦਮੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਦੁਨੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸੰਤ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਲਾਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਦਮੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮਗਰ ਨੇ। ਧਾਰਮਿਕ ਆਦਮੀ ਤਾਂ ਮਗਰੇ ਨਹੀਂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਧਾਰਮਿਕ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਨਾਲ, ਸਿਆਸੀ ਆਦਮੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿਆਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਚਰਚਾ ਅਧਿਕ ਤਵਨ ਕੀ ਭਈ, ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਗਈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਮੰਨਣ ਲੱਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਕਲ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੁਝਾਏ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਕਲ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਰਾਮਤਾਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੁਝਾ ਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਘੱਟ ਅਕਲ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਐਂ ਨਹੀਂ ਐਂ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਦਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਿਆਣੇ ਸੁਝਾ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਸੁਝਾ ਦੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਭ ਭੇਖੀ ਜਾਂ ਤੇ ਰਿਸ ਭਰੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਖੀ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਸਭ ਭੇਖੀ, ਬਾਕੀ ਭੇਖੀ ਨੇ। ਕਾਜੀ ਮਲਾਨੇ ਜੋਗੀ ਮੁੰਡੀਆੜ ਦਿਜ ਕੇਤੇ, ਇਹਦੇ ਕੋ ਭੇਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭੇਖ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ, ਆਤਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਭੇਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਗੈਰ ਭੇਖ ਤੇ ਆ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਲਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਦਾ, ਚਾਹੇ ਲੋਕ ਪੈਰੀਂ ਹੱਥ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਣ। ਅੰਦਰੋਂ ਬਦਲਾਵ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਬਦਲਾਵ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬਾਹਰੋਂ ਬਦਲਾਵ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਬਦਲਾਵ ਅੰਦਰੋਂ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ। ਸਭ ਜੇ ਅੰਦਰ ਬਦਲਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਬਦਲਾਵ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਫਿਰ ਭੇਖ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹਨੇ ਭੇਖੀ ਸੀ ਜਾਂ ਤੇ ਰਿਸ ਭਰੇ, ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖਾਰ ਖਾਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਭੇਖੀ ਖਾਰ ਖਾਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਪਰਬਤਾ ਘਟ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਸਭ ਕੀ ਘਟ ਪੂਜਾ ਹੋਇਆ ਗਈ, ਪੂਜਾ ਘਟ ਗਈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਘਟ ਗਈ। ਲੋਕ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਂ ਲੰਘ ਕੇ ਪਰੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਈਰਖਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਦੁਵੇਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਧਨ ਚੜਤ ਨਿਰਕ ਤਹਿ ਜਰੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਲ ਗਏ ਉਹ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੜਾਵਾ ਬਹੁਤ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਰੋਜ਼। ਹੁਣ ਇਹ ਖਾਲੀ ਉਹ ਢੇਰ ਲੱਗ ਜਾ ਕਰੇ ਉੱਥੇ। ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਅੱਗੇ ਰਿਵਾਜ ਇਹੀ ਸੀ, ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਜਾਈਦਾ, ਪੰਡਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਲ ਗਏ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਧਨ ਚੜ੍ਹਦਾ। ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਵਰਤਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲੇ। ਗਹਿ ਲੈ ਗਏ ਤਾਹੇ ਨਿਰਪ ਪਾਸਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਫੜ ਕੇ ਰਾਜੇ ਕੋਲ ਲੈ ਗਏ। ਕਾਜੀ ਮੁਲਾਣੇ ਜਿੱਤੇ ਮੁੰਡਿਆ, ਧਾਰਮਿਕ ਆਦਮੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਰਾਜੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਚਲੀਏ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਨਸਾਫ ਹੋਊਗਾ। ਵੀ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਧਾਰਮਿਕ ਬਲੈਕਮੇਲਰ ਹੈ। ਕਾਜੀ ਮੁੱਲਾ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ ਧਰਮ ਦਾ, ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ। ਜੋਗੀ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬਾਹਰ ਭੇਖ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ। ਅੰਦਰ ਸਿੱਖੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਭੇਖ ਕਰਕੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ, ਭੇਖ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ। ਜੋਗੀ ਨੇ, ਮੁੰਡਿਆ ਨੇ, ਸੰਨਿਆਸੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਦਿੱਜ ਕੇਤੇ ਬਾਹਮਣ ਨੇ, ਭੇਖ ਹੈ, ਦਿੱਜ ਕਹਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਾਉਂਦੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਹਿੰਕਲਾ ਦੇ ਵੀ ਨਾਂ ਨਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਰਜਿਸਟਰਡ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਜੋ ਧਰਮ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਿੱਛੋਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ, ਨਵਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ।
ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਨਵੇਂ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਐਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਉਦਾਸੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਨਾਲ ਸੀ ਜਦ ਤੱਕ, ਬਾਅਦ ਚ ਉਦਾਸੀ ਛੱਡੇ ਗਏ। ਪੌਂਡੇ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਨਾਲ ਸੀ, 500 ਭੱਜ ਗਿਆ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਕਿਰਪਾਲ ਦਾਸ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਦਾਸੀਆਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਾਲੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਵੀ ਭੇਜਦੇ ਦੇਣਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਰਾਸ਼ਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਫਿਜ਼ੂਲ ਦਾ, ਸਾਥ ਤਾਂ ਨਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੱਟੀ ਬੋਝਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦਾ, ਭੱਜ ਗਏ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਹਿੰਦੂ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਹਿੰਦੂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਿੰਦੂ, ਅਸੀਂ ਕਹਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡੀਏ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਮੁੜ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਕਾਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਣੋ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਹੋ। ਕੀ ਸੱਚ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮੰਨੋ, ਮੰਨ ਕੇ ਆਪੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਮੰਨਣ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਹਿਣ ਦੀ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਮੰਨੂ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਰੈਕਟਰ ਨੇ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਉਹਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨੇ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪੇ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਪੇੜ ਤੇ ਪੱਤੇ ਹੁਣ ਛਾਂ ਆਪੇ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜੇ ਛਾਂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਪੇ ਆ ਜਾਣਾ ਥੱਲੇ, ਜੇ ਪੇੜ ਤੇ ਫਲ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੇ ਆਪੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਾਰਡ ਛਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਫਲ ਆ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ, ਹੁਣ ਆਪੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਐਵੇਂ ਚੱਲਦਾ, ਨੇਚਰ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਚਲਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕਹਿਤ ਭਏ ਇਹ ਵਿਦੋ ਉਪਹਾਸਾ, ਗਹਿ ਲੈ ਗਏ ਤਾਹੇ ਨਿਰਪਾਸਾ। ਕਹਿਤ ਭਏ ਇਹ ਵਿਧੀ ਉਪਹਾਸਾ। ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਮਖੌਲ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਆਹ ਦੇਵੀ ਬਣੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਤਾ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਇਹਨਾਂ ਗਿਆਨ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਧਰਮ ਹੈ ਇਹਦਾ, ਇਹ ਹੈ ਉਹ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਹੋਊ। ਉਪਹਾਸਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਰਾਜੇ ਕੋ ਜਾ ਕੇ, ਮੁਖੌਲ ਉਡਾਇਆ ਉਹਦਾ। ਕਰਾਮਾਤ ਕਛੂ ਹਮੇ ਦਿਖਾਏ। ਹੁਣ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਜੋੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਧਰਮ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਝੂਠ ਬੋਲੇ ਬਿਨਾਂ। ਇਹ ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਦਿਖਾਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਆ ਨਾ। ਉਹ ਬਈ ਉਹ ਬਲੀ ਗੰਧਾਰੀ ਨੇ ਪੱਥਰ ਸੁੱਟਤਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾ ਲਾਤਾ, ਇਹ ਕਰਤਾ, ਸੱਪ ਨੇ ਉਹ ਕਰਤੀ। ਇਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਝੂਠ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਧਰਮ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਭੇਖੀ, ਇਹ ਕਰਾਮਾਤ ਤੇ ਹੀ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਸੀ ਤਾਂ ਧਰਮ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਮਾਤ ਫਿਰ ਧਰਮ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਝੂਠੇ ਨੇ ਨਾ ਧਰਮ ਸਾਰੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹੋ ਕਰਾਮਾਤ ਦਿਖਾਵੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਾਂਗੇ ਹਾਂ ਧਰਮ ਕਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਾਮਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੋਣੀ, ਇਹ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਰਾਮਾਤ ਨਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਦਿਖਾ ਸਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਫੇਲ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ। ਕਹਿਣਾ ਭਵਾਨੀ ਨਾਮ ਕਹਾਏ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਭਵਾਨੀ ਨਾਮ ਨਾ ਕਹਾਵੇ। ਭਵਾਨੀ ਚ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਜੋੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਭਵਾਨੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭਵਾਨੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਜੋੜਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਅਸਲ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਅਰਥ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੰਡਤ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਚਰਿੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਰਾਮਾਤ ਦਿਖਾਵੇ, ਜਦ ਕਿਹਾ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਦੋਂ ਪਾਰੋਂ ਉਹਦ ਪਾਰ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਕੋ ਸਦ ਰਹਿਮਤ ਤੇਰੇ ਬਾਰ ਕੋ। ਵੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਤਾਰ ਕੋਈ ਟੱਕ ਨਾ ਵੜ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਵੜ ਦੂ? ਐਡੀ ਬਾਂਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਊ? ਐਡਾ ਕੱਦ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਊ?
ਕੱਦ ਵੀ ਤਾਂ ਓਡਾ ਹੀ ਉੱਚਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਂਹ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲੇ ਕੱਦ ਹੋਊ। ਜੇ ਬਾਂਹ ਤੁਹਾਡੀ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲੂਗੀ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਕਿੰਨਾ ਉੱਚਾ ਹੋਊਗਾ? 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਉੱਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਸਰੀਰ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੰਨੀ ਬਾਂਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਸਰੀਰ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਂਹ ਮੋਢੇ ਤੋਂ ਗੋਡੇ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆ ਸਿਰ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਉੱਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਗੋਡੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦਾ। ਦੁੱਗਣਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ, ਦੁੱਗਣਾ ਲਾ ਲਓ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਥੱਲੇ ਕਿਵੇਂ ਝਾਕੂ? ਅੱਖਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀਆਂ ਚਲੇ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਜੋੜਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਐ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਆਦਮੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੰਕਾ ਇੱਕੋ ਗੱਲ 'ਚ ਨਿਵਰਤ ਕਰ, ਇੱਕੋ ਤੀਰ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਆਦਮੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਗੱਲ ਕੁਛ ਹੋਰ ਸੀ। ਅਰਥ ਜੋੜ ਤੇ ਕਰਾਮਾਤ ਨਾਲ ਜਦ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਮਾਇਆ 'ਚ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਰਾਮਾਤ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਰਾਮਾਤ ਦਿਖਾਵੇ। ਇਹ ਭਗਵਾਨੀ ਦਾ ਕਰਾਮਾਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਔਰਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੰਮੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਬਿਨ ਬਾਲ ਨਾ ਹੋਈ। ਜੇ ਔਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕੌਣ ਹੈ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਪਿਛਲੇ ਪੰਡਤ ਤੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੱਸਣ ਵੀ ਜੰਮੀ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਉਹ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਬਿਨ ਬਾਲ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨੋ ਹੋਈ ਹੋ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਬਤ ਆ ਵੀ ਹੋਈ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਔਰਤ ਏਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੱਡੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਦੀ ਔਰਤ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਔਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਹ ਜੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਲੜਾਈ ਵੀ ਔਰਤ ਹੈ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਦ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਬਿਨ ਬਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੰਮੀ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ ਅੱਲਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੁਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੰਮਦੀ ਨਹੀਂ ਮਰਦੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਔਰਤ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ? ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਗੜੇ ਹੋਏ ਪੰਡਤ ਨੇ ਇਹ। ਵਿਗੜੇ ਹੋਏ ਪੰਡਤ ਇੱਧਰ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਏ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨ ਖਾਤਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੱਦ, ਹਿੰਦੂ ਗ੍ਰੰਥ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਈਏ। ਕਿਵੇਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ? ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਜਗਮਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਦੀ ਹੈ ਉਹ, ਪਰ ਆਪ ਜਗਮਾਤ ਨਹੀਂ। ਆਪ ਜਗਮਾਤ ਉਹਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹੈ। ਜਗਮਾਤ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਗਮਾਤ ਇੱਕ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਆਤਮਾ ਤੌਰ ਤੇ ਜਨਮ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਗਵੇ ਸਤ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਮਾਤਾ ਹੈ। ਮਤੀ ਦੇਵੀ ਦੇ ਵਰ ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਰਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਵਰਦਾਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਵਰਦਾਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ। ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਵਰਦਾਨ ਦਊ, ਜਨਮ ਤਾਂ ਦਊ ਨਹੀਂ। ਵਰਦਾਨ ਦੇਣਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਨਮ ਦੇਣਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ। ਵਰਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਮਾਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਤਾ ਮਾਤਾ ਕੀ ਅਸੀਸ। ਅਸੀਸ ਹੈ ਵਰਦਾਨ ਹੈ ਉਹਦਾ। ਕੀ ਅਸੀਸ ਹੈ? ਨਿਮਖਰਨ ਬਿਸਰੈ ਤੁਮ ਕੋ ਹਰ ਹਰ ਸਦਾ ਭਜੋ ਜਗਦੀਸ਼। ਬਸ ਆਹੀ ਮੰਤਰ ਦਿੰਦੀ ਆ ਉਹ। ਜੇ ਤੂੰ ਸਦਾ ਜਗਦੀਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਰੀਰ ਮਾਇਆ ਵਾਲਾ ਤੇਰਾ ਜਨਮ ਖਤਮ। ਤਬ ਅਬਲਾ ਅਸ ਮੰਤਰ ਵਿਚਾਰਾ। ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਕਰਾਮਾਤ ਦਿਖਾਵੇ ਤਾਂ ਅਬਲਾ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਔਰਤ ਨੇ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਵਿਚਾਰਿਆ? ਤਬ ਅਬਲਾ ਅਸ ਮੰਤਰ ਵਿਚਾਰਾ। ਐਸਾ ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਮਨ ਚ ਆਪਣੇ ਚ। ਉਹ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਐ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ। ਸੁਣ ਰਾਜਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਘੜਿਆ ਉਹਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂ। ਸੁਣ ਰਾਜਾ ਕਹਿਓ ਬਚਨ ਹਮਾਰਾ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਈ, ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਬਿਆਨ ਤਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ। ਅੜਿਲ
ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਸਜਿਦ ਅੱਲੇ ਕਰ ਭਾਖ ਹੀ। ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਅੱਲਾ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਮਸਜਿਦ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ? ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕਹਿ ਤਾਂ ਬੈਠੇ, ਦੇਖੋ ਉਹੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਬੈਠੇ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਤੀ ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਬੈਠੇ। ਹੁਣ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਸਜਿਦ ਅੱਲੇ ਘਰ ਭਾਖ ਜੀ। ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਦਾ ਘਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਘਰ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਫਸੇ ਆ ਕਿਹਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਵੀ ਐ ਨਾ ਕਰ ਲਿਓ, ਉਹ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿਓ, ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਚੱਕ ਦਿਓ ਉੱਥੋਂ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੱਚਖੰਡ ਕਹਿਣ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣ ਦਿੰਦਾ ਸੱਚਖੰਡ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣ ਦਿੰਦਾ ਇਹ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਘਰ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿਣ ਦੇ ਤੂੰ? ਸੱਚਖੰਡ ਨਿਰੰਕਾਰ ਬਸਦਾ, ਇੱਥੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਿਹੜਾ? ਉੱਥੇ ਨਿਰਾਕਾਰ ਬਸਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਮਾਇਆਧਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਸਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉੱਥੇ, ਮਾਇਆ ਨਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਲਟਾ ਸੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਹੀ ਉਲਟ ਹੋ ਗਏ। ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹ ਫਸੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਸੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਫਸ ਗਏ। ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਕਿਉਂ ਬੜਨਾ ਜੋ ਛੱਡਤਾ? ਇੱਥੇ ਫਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪੰਡਤ ਫਸ ਗਏ, ਫਸਾਤੇ ਉਹਨੇ। ਹੁਣ ਦੋ ਜਵਾਬ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਓ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਓ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਵੋ, ਜਾਂ ਸੱਚ ਬੋਲੋ ਬਈ ਨਹੀਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਖੰਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਝੂਠ ਖੰਡ, ਇਹ ਤਾਂ ਤਿਆਗਣੀ ਹੈ ਮਾਇਆ। ਵੀ ਸੱਚਖੰਡ ਤਿਆਗਣਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਫਿਰ ਤਿਆਗਣਾ ਕਿਉਂ? ਸੱਚ ਦਾ ਤਾਂ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਸੱਚ ਦਾ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚਖੰਡ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਭੰਜਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ? ਝੂਠ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੇ ਇਹ ਝੂਠ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ? ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ। ਜਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਝੂਠੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠੇ। ਝੂਠਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਝੂਠੀ ਸਾਬਤ ਕਰਤਾ, ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੱਚਖੰਡ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਝੂਠ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸਾਨੂੰ। ਇਹ ਤਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰ ਲਿਓ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਿਆਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਆਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਖੱਡ 'ਚ ਨਾ ਡੇਪਿਓ, ਉਹ ਖੱਡ 'ਚ ਫੇਰ ਡੇਪੇ, ਉਹੀ ਕੰਮ ਫੇਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਿੱਤੋਂ ਰੋਕੇ ਤੇ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਲਏ। ਪਰ ਲੋਗ ਪਾਣ ਕੋ ਹਰ ਕਰ ਰੱਖ ਹੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਡਤ ਲੋਕ ਨੇ ਵਿਪਰ ਨੇ, ਵਿਪਰ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ, ਪੰਡਤ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਪੰਡਤ ਕਿਹਾ ਨਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਿਹਾ, ਵਿਪਰ ਕਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਵਿਪਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਾਵੇ ਗਾਹੇ ਵਿਪਰਨ ਕੀ ਰੀਤ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਪਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਵਿਪਰ ਹੁੰਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੱਚ ਦਾ, ਵਿਪਰੀਤ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ, ਜਿਹਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਵਿਪਰੀਤ ਹੈ, ਉਲਟ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਪਰ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਪਰ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਪਰ ਲੋਕ ਨੇ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਹਰ ਘਰ ਪੂਜਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਹਰ ਹੈ। ਵਿਪਰ ਲੋਕ ਪਾਣ ਕੋ ਹਰ ਕਰ ਰੱਖੇ ਹੀ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਤਾਰੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਏਸੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੀ ਫਰਕ ਪਿਆ? ਔਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਅੱਖਰ ਖਿਰ ਜਾਏਂਗੇ, ਉਹ ਅੱਖਰ ਇਨਵੇਂ ਨਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਖਾਂ ਵਾਜੋ ਵੇਖਣਾ, ਫਿਰ ਕੰਨੀ ਸੁਣਨਾ। ਸਭ ਕੁਝ ਲਿਖੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਲੋਕ? ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਕਿੰਨੀ ਮਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਡਫਰ ਨੇ ਇਹ, ਕਿੰਨੇ ਗਰਕ ਹੋ ਗਏ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਹਾਂਜੀ करामात जो तुहे ये प्रथम बताए हैं। ਜੇ ਇਹ ਲੋਕ ਦੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਦਿਖਾ ਦੇਣ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਦੂੰ। करामात जो तुहे ये प्रथम बताए हैं। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਤ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਨਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ। ਜਿਹਨਾਂ ਕੋ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ? ਮੈਂ ਦਿਖਾऊं ਬਾਅਦ 'ਚ, ਪਰ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ। हों ते पाछे कछु हम इन्हें दिखाए हैं। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋ ਦਿਖਾ ਦਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਕਰਾਮਾਤ ਦਿਖਾਉਣੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕਰਾਮਾਤ ਕੀ ਹੈ ਸੰਸਾਰ 'ਚ? ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕਰਾਮਾਤ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅਸਦੀਵਾਰ 'ਚ। ਨਾਨਕ ਸਾ ਕਰਾਮਾਤ ਸਾਹਿਬ ਤੁਠੇ ਜੋ ਮਿਲੇ। ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ ਹੋ, ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਠੇ ਤਾਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਰੂ? ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ? ਉਹ ਮਿਲ ਜੂਗੀ। ਉਹ ਕਰਾਮਾਤ ਕੀ ਹੈ? ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀ? ਆਪਸ ਦੇ ਜੋ ਪਾਈ ਹੈ। नानक सा करामात ਆਪਸ ਦੇ ਜੋ ਪਾਈ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਰਾਮਾਤ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। चौपाई ਹਾਂ बचन सुनत राजा मुस्काए। ਰਾਜਾ ਵੀ ਸਿਆਣਾ ਸੀ। ਰਾਜਾ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਰਾਜੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜੱਜ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਕੇਸ ਫਸ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਖੰਡਵਾਦ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਝੂਠ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੱਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਜੱਜ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਕੁਛ ਕਰ ਦੂ। ਉਹਦਾ ਜਿਹਦੇ ਮੇਚ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਫਾਂਸੀ ਉਹਦੇ ਪਾ ਦੂ ਗਲ 'ਚ। ਵੀ ਤੇਰੇ ਮੇਚ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਫਾਂਸੀ ਤੇਰੇ ਗਲ 'ਚ ਪਾ ਦੇਣੀ, ਚੱਲ ਛੱਡ ਪਰੇ। ਫਾਂਸੀ ਉਹ ਦੇਣਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਆਦਮੀ, ਝੂਠੇ ਸੱਚੇ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਮੇਚ ਕਿਹਦੇ ਫਾਂਸੀ ਉਹਦੇ ਪਾ ਦੇਣੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਰੂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ। ਰਾਜਾ ਸੁਣ ਕੇ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੱਸ ਪਿਆ, ਮੁਸਕਰਾਇਆ ਵੀ ਫਸ ਗਏ। ਹੁਣ ਹੁਣ ਫਸ ਗਏ, ਸਮਝ ਗਿਆ ਉਹ ਇਹ ਸਿਆਣੀ ਆ, ਇਹ ਸਿਆਣੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਆ, ਪਤਾ ਹੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ आप ते बदई ਬਈ ਉਹ ਘਰ ਵਾਲੀ ਆ, ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਜਾਣਦੀ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨੇ, ਸੁਣੇ ਲੈਣਾ, ਸੁਣੇ ਤੇ ਆਉਣਾ। ਆਦਮੀ ਹੋਵੇ ਜੇ ਜਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਸੁਣੂ ਸਮਝੂ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੋਊ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਗਿਆਨ ਉਹਨੂੰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ? ਪਰ ਉਦੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਔਖੀ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਜਨਮ ਹੋਰ ਲੈਣਾ ਪਊ। ਉਦੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਬਿਨਾਂ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਅਗਲੀ ਹੈ। ਹਾਂ तिज बार मुल्ला पकर मंगाए। ਰਾਜੇ ਨੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲਾ ਸੀਗੇ, तिज बार मुल्ला ਤਿੱਜ ਬਾਹਮਣ ਔਰ ਮੁੱਲਾ, ਉਹਨੇ ਸੱਦ ਲਏ, ਆ ਜਾਓ ਬਈ, ਨਿਕਲੋ ਬਾਹਰ। ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕਰਾਮਾਤ ਦਿਖਾਉਣ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਕਰਾਮਾਤ ਦੀ ਆਸ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਾਮਾਤ ਆਪ ਦਿਖਾਵੋ। ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਬਈ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮਸਜਿਦ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰੋ। ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ ਦਿਖਾਓ ਜਾਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਓ, ਕੁਛ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਤਾਂ ਕਰੋ। ਬਾਕੀ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹਰ ਹੈ, ਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਲਿਖੇ ਨੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਰ ਦੇ ਹਰ ਤੇ ਕੁਝ ਕਰਾ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਹਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਪਾਣੀ ਸਿਰਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਧਾਰੂਗਾ? ਹਾਂਜੀ मुंडिया और सन्यासी घने जोगी जंगम जात ना गणे। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ मुंडिया ਮੁੰਡਿਆ ਸਰਬੁੰਨੇ ਵਾਲੇ ਜੋਗੀ ਸੀ, सन्यासी ਸੰਨਿਆਸੀ ਸੀ। ਸੰਨਿਆਸੀ ਜਟਾਂ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, जोगी ਦੇਖੋ ਜੋਗੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਟਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਨਿਆਸੀ। ਹਾਂ जोगी जंगम जात ना गणे। ਜੋਗੀ ਜੰਗਮ ਇਹ ਗਿਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਭੀੜ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਇਹ ਬਹੁਤ ਆ ਗਏ। ਅੜਿਲ ਭੂਪ ਬਚਨ ਮੁਕਤੇ ਇਹ ਭਾਂਤ ਉਚਾਰ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਭੂਪ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਕਰਾਮਾਤ ਦਿਖਾਓ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ
ਹਾਂ ਸਭਾ ਵਿਖੇ ਸਭਿਆਂ ਦਿਨ ਸੰਤ ਪਛਾਰਿਓ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਹਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਕਰਾਮਾਤ ਆਪਣੀ ਹਮੇ ਦਿਖਾਈਐ। ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕਰਾਮਾਤ ਜਾਂ ਤਾਂ ਦਿਖਾ ਦੋ, ਹੈ ਨਾਤਰ ਅਭੀ ਧਾਮ ਮਿਰਤ ਕੇ ਜਾਈਐ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੀ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦੂੰਗਾ। ਆਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹੀ ਸੀ, ਜੇ ਰਾਜਾ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਬਲੈਕਮੇਲਰਾਂ ਨਾਲ ਆਹ ਸਲੂਕ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ, ਉਹ ਰਾਜ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਨਤਾ। ਰਾਜੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਰਾਜਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਆਪ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ। ਜੇ ਡਰਪੋਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ? ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਰਾਜਾ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਤੇਲ ਨਾਲ ਭੁੰਨ ਦਿੱਤੇ। ਆਪਣੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪਸੰਦ, ਜਦ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਡਿੱਗ ਗਏ, ਤੇਲ ਦੇ ਕੜਾਹਿਆਂ 'ਚ ਭੁੰਨ ਕੇ ਮਾਰਤੇ, ਗਰਮ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਖੂਹ ਭਰਤੇ। ਉਹ ਅਮਨ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਅਮਨ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਮਗਰ ਬੰਦੇ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ, ਵੋਟਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਊਗਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਡਰਪੋਕ ਨੇ। ਆਪ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈ, ਆਪ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਅੰਦਰ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋਵੇ ਅੰਦਰੋਂ, ਉਹ ਆਦਮੀ ਰਾਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤਾਂ ਕਰਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦ੍ਰਿੜ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਮਰ ਗਏ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂ ਮਾਰੇ? ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਊ ਮਾਰਤੇ ਉਹਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਣੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਇੰਨਾ ਇਕੱਠ ਹੋਣਾ ਉੱਥੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧਰਮ ਦਾ ਕੰਮ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਧਰਮ ਦਾ ਕੰਮ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਜਾਣੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਜਾ ਕੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮੰਦਰ 'ਚ ਪੁੱਛ ਲਓ ਆਪਣੇ 'ਚੋਂ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ। ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਸੈਰ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ? ਜਾਂ ਹੋਟਲ ਬਣਦੇ ਤੇ ਬੰਦ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰਾਏ? ਵੀ ਹੋਟਲ ਕਿਉਂ ਬਣਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ? ਇੱਥੇ ਬੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਅੱਡੇ ਨੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬਣ ਦਿੱਤੇ ਹੋਟਲ? ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਜਾਂ ਹੋਟਲ ਬਣੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਹੋਟਲਾਂ 'ਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਅੱਜ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਢਹਿ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਢਾਹਤੇ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਢਾਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਣਾਏ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਾ ਢਾਹੇ ਸੀ? ਅੱਜ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਦਰ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੀਰਥ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਪਬਲਿਕ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਬਰਬਾਦੀ, ਔਰ ਐਸੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਦ ਕਿ ਖਤਰਨਾਕ ਮੌਸਮ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਾਹਦੀ ਸਿਆਣਪ ਸੀ ਇਹ? ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਕਹਿਣਗੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਆਸਥਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਕੀ, ਮਰਵਾਈ ਜਾਓ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸਥਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਫਿਰ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਗਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਕੀ ਪਤਾ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਮੀਂਹ ਪੈ ਜਾਏ, ਇਹ ਖਤਰਨਾਕ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀ ਹੋਣੀ? ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਦੀ ਗੇੜੇ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਆ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਫਸ ਗਈ ਗੱਲ ਆ ਕੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਦਿਖਾਓ ਕਰਾਮਾਤ। ਧਾਮ ਮਿਰਤ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦਿਖਾਤੀ। ਆ ਕਰਾਮਾਤੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ ਰੋੜ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਆ ਕਰਾਮਾਤੀ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਇਹੀ ਕਰਾਮਾਤ ਸੀ ਵੀ ਇੰਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਇੰਨੇ ਮਰਵਾ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਮਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤੀ ਮਰਵਾਤਾ ਉਹਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨੇ। ਇਹੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਇਹੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਸ ਕੰਮ ਨੇ। ਆਹ ਕਰਤਾ, ਇਹੀ ਕਰਾਮਾਤ ਸੀ ਉਹ 'ਚ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਕਰਾਮਾਤ ਸੀ ਕਰਤੀ। ਧਰਤੀ 'ਚ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕੁਝ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ। ਇੱਥੋਂ ਫਲ ਵੀ, ਸਬਜ਼ੀ, ਅੰਨ, ਸਭ ਕੁਝ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਧਰਤੀ 'ਚੋਂ। ਕੀ ਇਹ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਧਰਤੀ 'ਚ? ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੀ।
ਸੁਣ ਰਾਜਾ ਕੇ ਬਚਨ ਸਭੇ ਵਿਆਕੁਲ ਭਏ। ਰਾਜਾ ਦੇ ਜਦ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਚਾੜ ਦੂੰਗਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਕਲ ਗਈ ਥੱਲੇ, ਵਿਆਕੁਲ ਹੋ ਗਏ, ਹੋਸ਼ ਠਿਕਾਣੇ ਆ ਗਏ। ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਵਿਆਕੁਲ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਠੱਗੇ ਸੀ। ਵਿਆਕੁਲ ਪਏ, ਸਾਰੇ ਵਿਆਕੁਲ ਹੋ ਗਏ। ਝੂਠ ਸੀ ਨਾ ਅੰਦਰ, ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਕਪਟ ਹੈ ਸਾਰੇ। ਇਹ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਪਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜੇ ਕਪਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਆਤਵਾਦ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇਹਨੇ ਮੁੰਡੇ ਮਰਵਾ ਦੇਣੇ, ਕਪਟ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ। ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਦੌਲਤ ਕਬਜ਼ਾ ਸਾਡਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਾਡਾ ਸਿੱਕਾ ਚੱਲੇ। ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਸ਼ੋਕ ਸਮੁੰਦ ਕੇ ਬੀਚ ਬੂੜ ਸਭ ਹੀ ਗਏ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਸ਼ੋਕ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਡੁੱਬ ਗਏ, ਭੈ ਸਾਗਰ 'ਚ ਡੁੱਬ ਕੇ ਜਾਣੀ ਸਾਰੇ। ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨੇ ਤੱਕ ਫਾਂਸੀ ਸਾਡੇ ਗਲ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਤਲਵਾਰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਗਲ ਨੂੰ ਪੈ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਰਗੜਤੇ ਨਾ। ਆਹ ਵਾਰ ਹੈ ਉਹਦਾ, ਮੁੰਡੀ ਔਰ ਸੰਨਿਆਸੀ ਘੜੇ। ਆਹ ਵਾਰ ਹੈ ਚੰਡੀ ਦਾ, ਹੈ ਨਾ ਵਾਰ ਸਾਰੀ ਰਗੜਦੇ। ਇੱਕੋ ਸਦ ਰਹਿਮਤ ਤੇਰੇ ਵਾਰ ਕੋ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਾਰ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਗਲ ਤੇ ਚਲਾਤੀ ਤਲਵਾਰ। ਆ ਐ ਉਹ ਚੰਡੀ ਦੇ ਵਾਰ ਐ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਔਰਤ ਹੈ, ਔਰਤ ਇਹ ਵੀ, ਪਰ ਵਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਅਕਲ ਦਾ ਵਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਅਕਲ ਦਾ ਵਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਗਿਆਨ ਖੜਕ ਦਾ ਵਾਰ ਹੈ। ਅਕਲ ਤਲਵਾਰ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਖੜਕ ਦਾ ਵਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਭਗਉਤੀ ਦਾ ਵਾਰ ਹੈ। ਮਾਰਿਆ ਨਾ ਚੱਕ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਪੁੱਠੇ ਮਾਰਿਆ ਚੱਕ। ਨਿਰਖ ਨਿਰਪਤ ਕੀ ਔਰ ਰਹੇ ਸਿਰ ਨਿਆਏ ਕੈ। ਰਾਜੇ ਦੀ ਤਰਫ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਚੱਕੀਆਂ, ਜਦ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਾ ਲਈ। ਜਦ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਰਾਜੇ ਨੇ, ਚੱਕ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰੇ, ਜਦ ਰਾਜੇ ਦਾ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਗੁੱਸਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਾ ਲਈ। ਇਹ ਤਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ। ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਰੋਜ਼ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕਾਲ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਉੱਤੋਂ ਸਭ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਸੀ ਰਾਜਾ। ਰਾਜਾ ਕੇ ਕੇਸ ਫਸ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਆਪ ਹਮਲਾਵਰ ਨੇ ਉਹ ਸੱਚ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜਦ ਸੱਚ ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋ ਆ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰਤਾ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰਤਾ ਸੱਚ ਨੂੰ, ਝੂਠ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਚਿਆਰਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦਾ। ਤਲਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕਰਤੀ ਵੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੱਲੂਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਚੱਲੂਗੀ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਮਾਤ ਦਿਖਾਓ, ਇਹਨੂੰ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਰਾਮਾਤ ਦਿਖਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਓ ਪਹਿਲਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਆਸਰੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾਇਆ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ? ਠੀਕ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗਰਦਨ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਝੂਠਾ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੂਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕਰਾਮਾਤ ਕੋਈ ਸਕੇ ਨ ਤਾਹੇ ਦਿਖਾਏ ਕੈ। ਉਹ ਕਰਾਮਾਤ ਤਾਂ ਜੇ ਹੁੰਦੀ ਕੋਈ ਤਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ, ਕਰਾਮਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਰਾਮਾਤ ਕਿਸੇ ਚ ਹੋਵੇ ਪਰ ਭਾਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਉਹ ਭਾਣਾ ਨਹੀਂ ਰੱਦ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੰਸਾਰ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਾਣੇ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਰਾਮਾਤ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣਾ ਭਾਣਾ, ਆਪਣੀ ਮਾਇਆ ਆਪੇ ਫੇਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਉਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਵੇ। ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਮਾਇਆ ਫੇਰੀ, ਉਹਦਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪੇ ਕਰ ਲਵੇ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਆਦਮੀ ਐ ਤਲਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਚਾਹੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਰੋਕ ਦੇਵੇ। ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਗਰਦਨ ਤੇ ਆਉਂਦੀ, ਜਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾ ਦੇਵੇ, ਨਾ ਰੋਕ ਨਾ ਮਾਰੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਤਲਵਾਰ ਪਾਊਗੀ ਇਹ ਸਿਰ ਕੱਟਿਆ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਨਾ ਕੱਟੇ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਰੋਕੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ,
ਕਰਾਮਾਤ ਮਹਿ ਲਖੀ ਕ੍ਰੋਧ ਰਾਜਾ ਭਰਿਓ। ਜਦ ਕਰਾਮਾਤ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿਖਾਉਣ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਹਮ ਹੀ ਨਾ ਭਰੀ, ਰਾਜਾ ਹੋਰ ਗੁੱਸੇ ਚ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਸਾਤ ਸਾਤ ਸਹਿ ਚਾਬੁਕ ਤਿਨਕੇ ਤਨ ਝਰਿਓ। 700 ਚਾਬਕ ਮਾਰਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ 700 ਕੋੜੇ ਮਾਰੋ। ਉਹ ਕੋੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਚਾਬਕ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ। 700 ਚਾਬਕ ਲਾਓ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕੁੱਟੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕੁੱਟਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ? ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ? ਉਹ ਗਲਤ ਕੇਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜਿੱਡਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੇਸ ਬਣਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਕਮੀਆਂ ਨੇ। ਜੰਗਲ ਰਾਜ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਰਾ ਹੀ। ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਮੀ ਹੈ, ਜਾਣ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਮੀ। ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਛੂਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਕਮੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਾਣ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਹੋਈ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਚੀਕਾ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਬਦਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਖੋਟੇ ਨੇ, ਖੋਟ ਹੈ। ਖੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਾ ਸੰਸਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਖੋਟ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਦੁਖੀ ਨੇ। ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਖੋਟ ਹੈ। ਖੋਟ ਤਿਆਗ ਕੇ ਹੀ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਖੋਟ ਨਾਲ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੋਟ ਤਿਆਗ ਕੇ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਤਿਆਗਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਰਾਮਾਤ ਅਪ ਆਪਣੀ ਕਛੁਕ ਦਿਖਾਈਐ, ਉਹ ਨਾਤਰ ਤ੍ਰੀਏ ਕੇ ਪਾਇਨ ਸੀਸ ਝੁਕਾਈਐ। 700 ਕੋੜੇ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਜੇ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੁਣ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋ ਹੈ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਪੈਰੀਂ ਹੱਥ ਲਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਓ, ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਉਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰਤਾ ਹੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ ਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਤਾ ਇਹਨੇ, ਕਰਾਮਾਤ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਥੋੜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਰਾਮਾਤ ਦਿਖਾਵੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦਿਖਾ ਦੂ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਦੀ ਅਕਲ, ਇਹਦੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪੈਰੀਂ ਹੱਥ ਲਾਓ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲਾਓ ਅੱਜ ਪੈਰੀਂ ਹੱਥ। ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਫੇਰ ਕਰੂੰਗਾ ਮੈਂ। ਕਰਾਮਾਤ ਖੜੀ ਅਕਲ ਤੇ। ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਬੜੀ ਕਰਾਮਾਤ ਕੀ ਹੈ? ਰਾਜੇ ਦਾ ਮਨ ਬਦਲਤਾ ਉਹਨੇ, ਰਾਜੇ ਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਬਦਲਤਾ, ਮਨੇ ਬਦਲਤਾ ਉਹਨੇ, ਗੱਲ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ। ਤੇ ਕਰਾਮਾਤ ਦੀ ਹੋਰ ਕਰਾਮਾਤ ਕੀ ਸੀ? ਹੋਰ ਕਰਾਮਾਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਬਾਕੀ ਕਰਾਮਾਤ ਦੱਸੂਗੀ ਉਹ ਵੀ, ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ, ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ ਕਰਾਮਾਤ।